it really made me conscious. And I went to the doctor immediately next day. I never neglected. Seeing the situation, circumstances, I went to my family physician, and I consulted him. At that time, he asked me that whether you're having this corona symptoms, whether you're sneezing, your cough is there, your body ache is there. I said, no, sir, nothing is there. I'm okay. Just having fever, and it is continuously repeating just after 8 hours. So he said, maybe it's a viral. You take this antibiotic, go home, take rest, and report me after 1 day. So I started taking medicine. But the next day, the fever was coming after 12 hours. So I thought maybe it's working. But late evening, one more symptom started adding in my body, and that's now a cough. Now I was having some kind of a very mild cough is coming. My throat was soaring enough. So the next day I reported a doctor, and he said, okay, take this syrup and watch for the day. If not, then we will drink alternative. So the third day, I'm going by the day wise, the third day I was having really, now this time my throat was really in pain. I was soaring, my throat was really soaring. And in the evening, I told my husband that I'm not feeling well. I should go for a COVID test. So my husband also said, okay, we can go for it. And the next day, and it's very mandatory, because if you want to have a COVID test, it should be referral. That means a doctor should recommend you in the prescription, then only the hospitals or the diagnostic center, they will do the COVID test. You will go and you will say that do my COVID test, this won't happen. So you have to have a referral for a COVID test. So my husband went and said that my wife is not improving, so let us go for a COVID test, and you please recommend it. So he recommended, and the day my husband took an appointment with Suraksha, it's in the New Town, Rajarhat. So it's on 29th. I went with him and I took my test, and the next day on 30th, in the evening, the report came. But before that, my health started deteriorating gradually. My cough started increasing. I was having some kind of pain in my body. Some irritation was happening. I was not able to sleep, to sit. These things were happening. They started with me. On 30th in the evening, when the report came, it was positive. So immediately what I did, I didn't break up. But yes, in my mind, it was that I have a little daughter, so I have to fight for this. So it's not time to just get, mentally disturbed or like that. I prepared myself, and I called my sister, who is a doctor in NRS Hospital, Dr. Preeti Banerjee. I called her that, see, this is a situation, so what should I do? So immediately she recommended me 5 medicines. That, Didi, you go with this 5 medicines for now, and the medicines I'm telling, since sir told me that you should also name the medicine. I took the Agitral 500. She referred me Shelcal 500, a vitamin C tablet, Lim C, A to Z Gold vitamin tablet, multivitamin tablet. Along with that, she gave me HCQ tablet. I did take this also. It's positive, so go with that. But in the late night, she informed me that your report may be false, because on that particular day, 30th, Suraksha was given a closer notice from the ICMR due to certain reasons. So she said that go for a second test, Didi. Maybe it may not. So I said, okay. So the next day, my husband again went and had some information where the test can be done. So there are few hospitals and few diagnostic centers where they were doing directly at that time the test. Now it's a booking system that I'll definitely share with you this information. So we had an appointment with Medica. And this time our 4 family members went, because my sister-in-law, brother-in-law, my mother-in-law and myself were having this kind of symptoms a little bit. So we went after a long trip process of 4 hours. I was not able to even sit there, but still I managed. I went there at 11 a.m. and I came back at 5 p.m. My test happened at 3 p.m. So I have to wait it was a long queue. Lots of people went for this COVID test, and when I went there, I was surprised that so many people has come for a COVID test. So after that, I had a test, and on 3rd of July,
It was the 8th day of my suffering. That day, my body started collapsing. And I found that this corona has entered my body and has started devastating role inside my body. And I was not able to sit, not able to sleep. I was like, I was saying what to do. I was howling. Immediately that night I spent somehow. On the 4th of July, the report came and it's acute positive. So my husband said that you need to admit now, because I was consulting my sister. My saturation level was going down. She told me to purchase a saturation machine, a pulse oximeter. I'll show you. This is a pulse oximeter machine. This I purchased. With this, I can just measure my oxygen level and my pulse rate. You can put this finger here. You can just on the button and it will show your pulse rate. So when I did this, it was just 85. She told me, Didi, it is going down. You should immediately get admitted because you are diabetic. So when the report, because of the report, we have to wait, because unless and until you have the report in your hand, no hospital is going to admit you, because it's a difficulty for them, because now the hospitals have been divided into, two parts. One is the COVID part and one is the general part. So if you are a suspected corona patient and if you go without a test report, they will say, in which even if they have an empty bed or a vacant bed, they cannot admit you. Because the only reason is that the management is saying in which ward we will admit this person. Because if you are a corona, suspected corona, and if we give you in the corona ward, and if you are not, then the corona will have. So they have corona now, corona. And if you are having a normal, and if you are having a corona, and we give you in a general ward, then the other patients will be affected. So this is a dilemma this hospital management is showing. If you're not having any kind of test report in your hand, you will not be able to get anywhere any admission, except some private, exclusively private hospitals, and if you have any kind of source channel, so with that you can manage. But in general, the leading hospitals, they will say you this, because recently 2 days ago, one of my relatives has to face this problem. Suddenly her breathing problem started. She was suffering from fever and she waited for 5-6 days. And then she went to a hospital. The hospital said this because she was not having any kind of test reports. So this is the thing. However, I was having a report. I went to the Apollo hospital in the night. My husband took me, and it was at night, 9 o'clock I went, and I waited there for 2 hours outside because there was no seat. People were standing, people were sitting in the wheelchair, they were waiting, and they were doing it in 3 stages. One was the waiting lounge for the corona patient, another is the emergency ICU, another is the normal COVID general ward. So in this 3 stage, the patients were being placed, So I was waiting there for 2 hours. Then it was around 12:30. I got into this waiting lounge. Doctor came, checked saturation. It was going down and down. Immediately, I was given the oxygen. And then they said, you wait. Some patients are going to get discharged and we will be giving you finally a bed. So in the morning, I think at 4:30, I was given a bed. I got a bed. And it was in the emergency COVID ICU. And when my treatment started on the 5th morning, the first thing was very, very shocking and very disturbing for my health was my saturation level. It was below 50, I guess. Doctor said me that you have to wear that oxygen mask and you have to lie in a prone position, otherwise your oxygen level cannot increase. And other things are all okay, but my oxygen was just the thing which was disturbing. So I was placed at oxygen for 5 days, for 4 days, from 5th to 9. I was there with that oxygen mask 24 hours, and it is really very painful, really painful. And the treatment itself is very painful. My sugar level gradually increased very high. It was around 300, 350. I thought, what is happening with me? They were coming and taking that AVG test, artery blood gas test, which is also tremendous pain.
to know my saturation all time. But yes, I will say very good staff, very cooperative from housekeeping to the entire doctor medical team. They were not doing very easy tasks because in normal situation it's okay, but now all the staffs have to wear that PPE kit, and looking at them you feel very 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 pity that because they have to wear that for 6 hours at a stretch. Even they are not allowed to drink water or go to the washroom or even have some food. They have to do the duty in that way. So really, whatever the service they are providing, the hospital, the entire medical department providing, really we have to salute them that in this situation they are keeping their mind in peace and serving this corona patient with their risk of life. I really salute them because of their care and cooperation that today I am in front of you and I'm able to recover so soon. In the hospital also, I was given the oral medicines, some steroids and insulin due to my diabetic. And also I was being pushed a special medicine which is called remdesivir. This medicine was in 6 volume and I was given that, which heals much more. It gives you much more boost up. And I was able and I was stable by the 9th of July. My all reports were okay. Now this time my oxygen level was 98, 99. So I was shifted to general COVID ward. And when I went there were many people, corona patient. The person who was beside me, she was just 90 years old. Very stuff. When I saw her, automatically I got another energy. She said, nothing will happen. তো আমি এসেছি কিছুদিন আগে আমি একটা অন্য কারণে এসেছিলাম, আমার ক্যান্সার আছে, তো আমি এসেছি, এখানে করোনা হয়ে গেছে, এখানে রেখেছি, ও ঠিক হয়ে যাবো, কি আর হবে। So this is the spirit, we have to keep the spirit that it is nothing, it is normal flu. But the only difference with the flu is that it is contagious, it একটু ছোঁয়াচে, সেটাই একটু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বাকি এটা খুব নর্মাল একটা ফ্লু এর মতন, এটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাকে প্যানিক করা যাবে না। You have to be courageous that whatever happens, yeah, we have to fight. So this is my entire hospital time I spent, and on 12th of July, every report was my okay and I was being discharged. And I was suggested by the doctor that in post-COVID phase also, you have to keep yourself in isolation for at least 7 days. Come after 7 days for a follow-up, and then we will check and we will see. The only worst part is that I cannot hug my daughter for the last 21 days, which happened with me. She was also looking at from a distance to me and just seeing that, okay, mama, but she's matured enough. Nowadays, kids are very matured, they're very advanced. I just said, mama is little bit ill, don't come to me, I'm here. You just say hi from there. And she was doing like that. The only part is that as a mother, I feel that it is really the second part I have to face during this COVID phase. Else is all okay, I managed. So this is one thing. And the day I had a fever, this is one important step. The day I had a fever on 26 June. So from 27 June only, I started keeping myself isolated. So friends, I will also say that if you have any such kind of things happening in your family or in your surrounding, just suggest that if you have, just be isolated for a few days, for 2-3 days, please observe. And then, because I cannot ruin my family, I don't know whether it is a corona or a normal flu. Now the situation is so pandemic, so worst. So this is a thing which occurred. Now apart from this, one thing I would like to say, the thing is that we have to keep ourselves very, very informative in order to combat this disease. The first thing is that you have to maintain a strong database instead of just having this mindset, okay, corona mani more jaba, corona mani ki hobe, corona mani ki hobe thakbo, ki korbo, eta na kore ekta strong database banate hobe. Strong database kisher? Now first of all, if somebody is affected in my family, you never know, because corona has started reaching at our home very easily. আপনি বাইরে যান বা না যান, আমি তো খুব একটা বাইরে যেতাম না। Since I'm teaching in our college is off and I just stayed at home, still see I'm a corona patient.
So you never know from which source you will be attacked. So you have to have a strong base. আমি করোনা হলে পরে আমি এক্স্যাক্টলি কোথায় কোন ডাক্তারকে দেখাবো, কোন কোন হসপিটালসে করোনা টেস্ট হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, এবং কোথায় কোথায় সেই বেডস গুলো পাওয়া যাবে। So আমি since I went through this entire journey, my family went through this entire journey, we now have a small database which I'm going to share with you. Right now, very few hospitals are directly, and our next speaker is Dr. Banerjee. I'm also আমি ওনার গুণগ্রাহী শ্রোতা, আমি কালকে ওনার প্রোগ্রাম দেখেছি স্যারের, এবং প্রায় ফলো করি। স্যার আরো ভালো করে ব্যাপারগুলো বলতে পারবেন আমাদের, বাট স্টিল the much I know I'm just sharing with you. এই মুহূর্তে কলকাতার যারা ডাইরেক্টলি কোভিড টেস্ট করছে, but you need to have a referral. There are Medica and Peerless. These two hospitals are doing in emergency basis. That means, and everything is now in appointment. আমি যখন করিয়েছিলাম তখন কিন্তু ডাইরেক্টলি একটা আধার কার্ড নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল, লম্বা লাইন দিতে হয়েছিল, পরপর রেজিস্ট্রেশন করে তারপরে 3-4 ঘন্টা ওয়েটিং এ করে আপনার হয়ে যাচ্ছিল। বাট নাও দ্য থিং ইজ নট সো ইজি। ইউ হ্যাভ টু বুক অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট through phone or through online method. So আমি যেটা শুনলাম, পিয়ারলেস এবং মেডিকা হসপিটালে কারোর খুব এমার্জেন্সি থাকলে এই দুটো হসপিটালে কথা বলে হচ্ছে। এছাড়াও the hospitals which are directly having the COVID test, সেটা হচ্ছে ডিশন হসপিটাল, ILS সল্ট লেক হসপিটাল, অ্যাপোলো হসপিটালস, এবং আমি ফর্টিস এর ব্যাপারটা জানি না, স্যার হয়তো বলতে পারবেন, আমাদের সঙ্গে আছেন স্যার। তো এই হসপিটালস গুলো মোটামুটি করছে, আমরি করছে, এবং কিছু diagnostic center. মাঝে the Suraksha was closed, but now it has opened. They are also doing it. The Rajarhat Suraksha, not all Suraksha. The Rajarhat Newtown Suraksha is having this COVID test. And apart from that, Dr. Lal Path Lab, they are also giving you the home collection facility. So home collection facility, but you have to wait because it's now online mode. Because you have to book online, they will give you the time, and at that time they will come. But here lies my question, because in Apollo, in Medica, wherever you go, they are giving you an appointment, and it's not like that, today I'm suffering, I'm going, I'm having test tomorrow so that I can go and consult a doctor, because they're giving 7 to 10 days times. That the booking is full, you have to wait till 31st August. If you call Apollo OPD for this COVID test, they will give you the date after 31st July, sorry. So my question is, if a patient is in serious mode and if it has to wait for such a long time, either the patient will survive automatically, because I've heard that after 10 days this coronavirus automatically becomes negative if you take a high protein diet and take rest, and if you are not panic, if you're not going through any kind of tension, it becomes normal, non-negative, like home quarantine, and or else the person will collapse. So here is my one question, that just we are having so much population of 2 crore, more than 2 crore in our city. So with this population, having just this few medical hospitals and diagnostic centers for testing, and that too in a limited time, this I think the government, the medical health department, the medical board should rethink to increase the test center so that people can have maximum facility, and 24-hour service should be given. So this is one point I would like to make. This problem is being faced by many people right now, because it is increasing like a fire right now. 80% it has already spread in the community, and it is being also assumed that by August it will increase more and more. So this is one point I want to make. And next, another information I would like to share with you. There is a government site, health site is there, www.wbhealth.government.in, West Bengal Health Government.in, where you can go and you can have a list of 2 things. Right now, the list of COVID hospitals having beds, private hospitals, মানে যে লিস্টটাতে দুটোই আছে, প্রাইভেট হসপিটালের ডিটেলসও দিচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট হসপিটালের ডিটেলসও দিচ্ছে। আপনি ক্লিক করলে দেখতে পাবেন প্রাইভেট হসপিটালস আমাদের কলকাতাতে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলে যেখানে যেখানে আছে কতগুলো সিট ভ্যাকেন্ট আছে, মানে লাস্ট ওরা আপডেট করে কালকের ডেট অব্দি, মানে 24 জুলাইয়ের আপডেটটা আপনি আজকে দেখতে পাবেন।
So you can go and see, যেমন অ্যাপোলো খুললেই দেখবেন জিরো, মানে ওদের কোনো সিট নেই। চানক হসপিটালে দেখবেন 4টে কোভিড বেড আছে। সো আপনি একটা আইডিয়া পাবেন, ওকে সো আই হ্যাভ দিস বেড, আই ক্যান কল দিস হসপিটাল। সো এই লিস্ট আপনি পাবেন ওখানে দেখতে, এবং তার সঙ্গে আপনি গভর্নমেন্ট হসপিটালের লিস্টটাও ওখানে দেখতে পাবেন। সো দিস সাইট ইজ ভেরি ইউজফুল, ইউ ক্যান নোট দিস সাইট ইন ইয়োর ডেটাবেস। সো এটা আপনি করতে পারেন। ইউ ক্যান অলসো কনসাল্ট ডক্টরস, একটা জাস্ট করে রাখা যে if I have, I can contact you, how to contact you, because these are the emergency situation. যখন আপনার বাড়ির লোকের ব্রিদিং প্রবলেম শুরু হবে, তখন তাকে কোথায় নিয়ে দৌড়বে, 10 বার ফোন করবেন, একে ওকে ফোন করতে হবে। এই বিকজ এভরিবডি ইজ নট ক্যানট বি লাইক মি, কি আমাকে 9টার সময় তুললো আর আমি অপোলোতে গিয়ে একদম অ্যাডমিটেড হয়ে গেলাম। সো ইট ওয়াজ মাই লাক, my whatever, my husband's effort, your blessings, your prayers that worked. But in emergency, I will suggest you to keep this database. And the general information, please follow the guidelines of the government. Please follow the recommendations of the doctor, as all of us know that we have to sanitize our home, ourselves, eat a high protein diet every day. Try to have plenty of waters, lukewarm water. Try to have masala tea with herbs, in the morning and in the evening with cinnamon, cardamom. This really boosts up the immune. And so these things I was taking throughout my lockdown period. So that is one reason that my immunity power was a little bit high. So just maintain all these things, keep hygiene, and this will really will make you stable. There is no need to panic itself. Lastly, I would like to say one thing. It's really very important for us. We can fight. We have that ability to fight. But yes, the one thing I would like to say is the thing I realized, my family realized, we all live in a society, and that society needs to change their mindset. Corona mani অছুত নয়, করোনা মানে তাকে অ্যাভয়েড করো, নেগলেক্ট করো, তার সাথে কথা বলা নয়, তার ফ্যামিলির সাথে কথা বলা নয়। When the municipality comes in your colony, you specifically point out যে এই বাড়িটাকে বেশি বেশি করে স্যানিটাইজ করুন। এই মনোভাবগুলো একটু পাল্টানো উচিত, বিকজ এভরি পিপল may have this, মানে আজকে আমার হয়েছে কাল আপনার হবে, because it has already reached to that stage. So when you have a corona patient, corona person, if you hear that he or she is a corona, so try to help from a distance. I'm not saying go and help her by standing physically. তাকে হেল্প করুন, বিকজ তার ফ্যামিলির পক্ষে খুব অসম্ভব হয়ে যায়। কারণ যখনই আমার করোনা হয়েছে, the counselor came to my husband and said, ভাই তোমরা এবার 14 দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন, তোমরা বেরোতে পারবে না। So see how difficult it becomes for that family. একদিকে তার পেশেন্টকে সার্ভাইভ করানোর একটা চাপ থাকে, আরেকদিকে তাদের এক্সিস্টেন্সের একটা চাপ থাকে। So I will request, every since it's a very nice platform, I can share people over here. You may also share it with your the other people. So it's a request, it's an appeal from a COVID recovered person like me, that when anybody is a corona in your relative or in your neighborhood or in your society, try to help, try to think in a different way. It is not a question of fear, or it's not a question of panic. Over phone you can say what you need. You need any grocery, any vegetables, since you're unable to go out, phone kore take help korte paren. So you should have a different mentality. So this mentality needs to change. It's a time to fight together. Then only we will be able to survive. We will be able to save our mankind, because এখন মানব জাতি, মানব সমাজ সত্যি একটা সংকটের মুখে। প্রত্যেক দিন আমরা দেখছি 600 করে মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সো অ্যাভারেজে একটা মাসে 30,000 20,000 মানুষ প্রায় চলে যাচ্ছে, যেটা আগে কখনো আমরা এই মিলেনিয়ামে এই পুরো মানে সেঞ্চুরিতে দেখিনি। So বুঝতেই পাচ্ছেন, so it's a time to fight together, because I have some information. আমি জানি ওই ডক্টর কোভিড এর ট্রিটমেন্ট করেন বা ওখানে বেড আছে, আমি ইনফরমেশনটা শেয়ার করবো না এটাও না। এখন ইনফরমেশন শেয়ার করতে হবে, একে অপরকে হেল্প করতে হবে।
আর অবশ্যই করবেন প্রিকশনস নিয়ে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে। আরেকটা কথা এখানে আমি বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমি গতকাল স্যারের কথা শুনছিলাম, ডক্টর শিবব্রত ব্যানার্জি, যেটা আমি all of the practice করিনি, but I started it from today. Sir said that whenever you're at home also, if you're sitting and having a talk with your family, or you're having just sitting together, wear mask. This was also suggested to me from my doctor, that whenever you're at home, you're touching your daughter, just wear a mask, because now it is air transmitted. Because আমি হাঁচলাম তো সেটা তো মানে হাওয়ায় উড়ে গেল, সো তখনই এটা অন্য কারোর এফেক্ট হবে, যে ধরুন খুব ভালনারেবল, লাইক মি, ডায়াবেটিক পেশেন্ট বা অ্যাজমা পেশেন্ট, তার চট করে ধরে যেতে পারে। So wear a mask whenever you sit in your home, and if you're having a small kid in your home or a very old people in your home, try to take an extra care for them, because they are more vulnerable. So এই জায়গাগুলোকে একটু খেয়াল রাখুন, সচেতন থাকুন, সতর্ক থাকুন, but don't get panic. It is difficult, this journey is difficult, but it is not impossible. কেননা আমি একটা জিনিস বিলিভ করি, it is better to wear a mask than to wear that oxygen mask. It is really painful. ওই পাইপ দেওয়া অক্সিজেন মাস্ক, একটা সেই ইরিটেটিং সাউন্ড, আপনাকে সব সময় ওটা পরে আপনাকে 24 আওয়ার্স শুয়ে থাকতে হবে, এর থেকে পেইনফুল কিছু নেই। তার থেকে বরঞ্চ একটা মাস্ক পরুন, অনেক ইজি। And it is better to stay at home rather than to stay in the ICU COVID ward. So I will say this. These are the basic things which I need to share. Rest, everybody knows how to protect ourselves. I was being suggested a very high protein diet, এবং এটা আমাকে মেইনটেইন করতে বলেছে, এবং এটা বলছে সবাইকে মেইনটেইন করতে very high protein diet, plenty of waters, have vitamin C, fruits, particular vitamin C content fruits, and don't get panic, don't be tense. It's like normal flu, but you have to be a little bit careful. If it happens, consult doctor immediately and try to purchase this oximeter at home, because even if you have fever, you can just check and see whether it's normal or not. So this will really give you an assumption, and it's an appeal. Don't move out unnecessarily if you don't have any requirements. Stay at home for another 2 months, 1.5 months, because this is really becoming serious for the upcoming months. And don't purchase anything unnecessarily, because we all have learned to live life without malls, shopping malls, restaurants, everything, without festivals. So we have managed to live without this, so we will be managed to live without certain unnecessary things also, which we don't require in our family for the coming 2 months. So if possible, just have the basic amenities at home. Thank you. Okay. And finally, I take this opportunity to really thank the BIPS organizing committee, because of them I am being able to speak about my experiences. Everybody in the BIPS, Professor Vishna Chakraborty, Rajkumar sir, Uttalok sir, Vimolendu, Dektonu, Devashiza, Prodipto, and the coordinator of this program, who is indeed one of my good friends, Dr. Abhishek Konmokar. I really thank you all. I would really thank the BIPS family, all the members of the BIPS family and others who really have prayed for me, gave their blessings, showed their love when I was lying in the hospital bed. I'm really overwhelmed, so I fold my hand and I really thank you all for your love, blessings that you have given me, and that has really boosted me up to come back in my life, to come back to my little daughter. Sir, I would also like to take one more minute, sir. Yes. Because if I don't mention these people, sir, I cannot forgive myself. So I would really like to thank my second family, my college, where I teach, Khudirambo Central College, from my president of the governing body, so aged. He also even had everyday update from my colleagues on how is Shilpa. I'm really worried about her. From the principal to the menial staff, they also have shown their soul, love and blessings that I am just speechless. Thank you all, my KPCC family. I'm really happy to have you all beside me. One person I should mention, sir, really, my sister, Dr. Preeti Banerjee, because of her guidance, her counseling, mentally and as medically, I am fit today
and I got a real support. My family got a real support. Thank you, Preeti. I'm really grateful to you. And last but not the least, sir, my husband. Actually, I'm a corona fighter, but he's a corona warrior, because my fight was with the virus. But he actually fighted for my life with the doctors, arranged the medicine, paid the hospital bill, faced the unwanted questions from the neighborhoods. So I'm really not thankful, but grateful to him. With this words, I stop. Thank you, sir. Thank you, Shilpa, Professor Shilpa Nandi. She shared his position. আমার দুটো ইনফরমেশন একটা আছে, একটা হলো ডক্টর শিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলবো বাংলাতে বলতে, তাহলে কারণ টেকনিক্যাল টার্ম গুলো আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট সহজেই বুঝতে পারবেন। দুটো যে বিষয়, একটা হলো যে প্রচুর ফোন আসছে যে মেইন আমাদের গুগল মিটে ঢুকতে পারছেন না, তার কারণ গুগল মিটে 100 জনের মতন ঢোকানোর সুযোগ, কিন্তু আমরা প্যারালালি আমরা কিন্তু ইউটিউবে লাইভ দিয়েছি। ইউটিউবে লাইভ কিন্তু প্রচুর লোক ঢুকে উঠছে। আমরা বিপস এর মধ্যে সেটাকে লিংক শেয়ার করেছি। প্রচুর পার্টিসিপেন্ট ইতিমধ্যেই ইউটিউব লিংকে ঢুকেছেন। তো কেউ যদি ফোন পান, প্লিজ একটু লিংকটা দেখবেন। বিপস এর একাধিক ইয়েতে দেওয়া আছে, ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে, সরি হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া আছে। আমরা কথা আর না বাড়িয়ে শিল্পাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওর এই এক্সপিরিয়েন্সটা ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই তোমার প্রশ্ন বা কোয়ারি গুলোকে মাথায় রাখবেন বলার সময়। আর সামগ্রিকভাবে আমরা যাতে একটা ধারণা পাই, সেইটাকে মাথায় রেখে আমি অনুরোধ করবো ডক্টর শিবব্রত ব্যানার্জি, অত্যন্ত পরিচিত নাম এই মুহূর্তে এবং সবসময় উনি ভীষণ সুবক্তা। আমরা খুব খুশি যে বিপসের পরিবারে শিবব্রত ব্যানার্জির মতন একজন ডাক্তার বাবুকে আমরা সঙ্গে পেয়েছি। আগামী দিনেও অবশ্যই আমাদের সংগঠনে পাবো। সময় ব্যয় না করে আমি ডক্টর শিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলবো বক্তৃতা। সকলকে অত্যন্ত ধন্যবাদ শনিবার বিকাল বেলায় আমাকে একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য। প্রফেসর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে সবার আগে ধন্যবাদ জানাই। দাদা কদিন আগে আমার ফোন নাম্বার নিয়ে আমাকে ফোন করে সমস্ত কিছু এত ঝঞ্ঝাট নিয়েছেন আর কি। আমি প্রফেসর রাজকুমার কোঠারিকে ধন্যবাদ জানাবো, যিনি এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট, এবং অন্যান্য যারা রয়েছেন আমাদের গুগল মিটে বা ইউটিউবে, তাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমাদের একজন করোনা যোদ্ধা আমার সামনে রয়েছে, সুতরাং তার কথা ধরে আমি একটু একটু করে আমাদের আলোচনায় ঢুকি। ম্যাডামের অভিজ্ঞতা যা যা হয়েছে একদম নিকষ কষ্টিপাথরে যাচাই করা অভিজ্ঞতা, এবং প্রতিটি অভিজ্ঞতা রোজ সকালে আমি সম্মুখীন হই। এই 5 মাস আমাদের জীবনটাকে পাল্টে দিয়েছে, আমাদের ডাক্তারদের জীবনটা পাল্টে দিয়েছে। অন্তত কার পাল্টেছে জানি না, আমার জীবন তো একদমই পাল্টে গেছে। লকডাউনে ভেবেছিলাম, যখন প্রথম লকডাউন এলো, ভেবেছিলাম অনেক জীবনে মুভি দেখা হয়নি, ভেবেছিলাম মুভি দেখবো, ভেবেছিলাম অনেক গান শুনবো, ভেবেছিলাম কিছু কিছু জিনিস চ্যাপ্টার পড়া হয়নি সেগুলো পড়বো। কিন্তু এমন একটা চ্যাপ্টার, যে চ্যাপ্টারটা আমার ডাক্তারি শাস্ত্রে ছিল না, 6 মাস হলো আমার ডাক্তারি শাস্ত্রে চ্যাপ্টার এসছে, সেটা পড়তে পড়তেই আমার 5 মাস কিভাবে কেটে গেল। এবং রোজ রোজ নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। সকালে উঠে একটা হাই প্রোটিন ডায়েট বউ কোনো রকম তৈরি করে দেয়, সেটা খেয়ে দৌড়ানো, তারপরে একটা সাদা পিপিই কিটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া, এবং মাঝে মাঝে সেই পিপিই কিট ফুলে পুরো ঘেমে যাওয়া, সেখানে আবার ফ্যান চালিয়ে সেগুলোকে শুকোনো, একটু অক্সিজেন নেওয়া, সিস্টারদের হাতের তৈরি রুটি বা উপর থেকে একটা খাবার আসে। ঠিক করোনা পেশেন্টরা যেমন মনে হয় যেন খুব একটা কুষ্ঠ রোগ হয়েছে বা ছোঁয়া বারণ, তেমনি আমরা যারা চিকিৎসা করি আমাদেরকেও কিন্তু হসপিটালে ছোঁয়া বারণ। আমরা যদি কোনো লিফটে উঠি, সেই লিফট থেকে অন্যরা নেমে চলে যায়। আমরা ক্যান্টিনে নট অ্যালাউড টু গো, আমারও খাবার ঠিক ওদের মতো দরজার সামনে এসে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। তো আমরাও ঠিক শুধু পিপিই কিটের ভেতরে আমি থাকি আর পিপিই কিটের বাইরে আমার রুগীটা থাকে, আর দুজনের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, দুজনে একই জায়গায় বন্দি। আমার বউয়ের কাছেও
ফোন আসে মাঝে মাঝে, যার স্বামীকে ভর্তি করার জন্য রাত্রেবেলায় আমি দৌড়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে এলাম। তার পরিবার থেকেই আবার আমার বউয়ের কাছে ফোন আসে, দাদা না ফিরলেই তো হয়, দাদা করোনা রোগের চিকিৎসা করে। এটা একটা অদ্ভুত সমাজের ডাইকোটমি। তো এই যে সমাজের দ্বিচারিতা, এই যে সমাজ, এই যে ডাক্তারি শাস্ত্র, ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা কি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন রাজ্যে আত্মরক্ষার্থে কখনো ডাক্তার, কখনো শিক্ষককে উঁচুতে তোলা, নিচুতে নামানো, এই সমস্ত বিভিন্ন কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু একটা জিনিস মেনে নিতে হবে, সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য। ভিআইপি সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে ভিভিআইপি এখন করতে হয়েছে, আরো একটা ভি বোধহয় কদিন পরে যুক্ত হবে, এবং তাদের পেছনে এত টাকা খরচা হয়। কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য 1.5% অফ টোটাল জিডিপি এখন অব্দি বরাদ্দ। সেটা অনেক ঝগড়াঝাটি করে, আমি যখন অল ইন্ডিয়ার জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলাম, ঝগড়াঝাটি করে একটা 2.34% পর্যন্ত ওঠা গেছে। তারপরে কতটা কি তার জন্য হবে সেটা এখনো বোঝা যাচ্ছে। করোনা এই পুরোটাকে আনমাস্ক করে দিল যে আমরা স্বাস্থ্যের দিক থেকে সারা ভারতবর্ষ পৃথিবীতে কোথায় আছি আমরা 147তম জায়গায়। সেখানে ইটালি কোথায় আছে? দ্বিতীয় জায়গায়। ফ্রান্স কোথায় আছে? প্রথম জায়গায়। ইউএসএ কোথায় আছে? 33তম জায়গায়। তারা সবাই ধরাশায়ী। ভারতবর্ষ কিন্তু বলছে সে ধরাশায়ী হয়নি। কেন হয়নি সে কারণটা আমি এখনো খুঁজে পাই, সেটা খোঁজার চেষ্টা করছি। যে ভারতবর্ষ বলছে তারা নাকি সঠিক জায়গায় আছে, সম্পূর্ণ সব ফাইট ঠিক মতো করে যাচ্ছে, কিন্তু যারা প্রথম, যারা দ্বিতীয়, যারা 33, তারা সবাই ধরাশায়ী হয়ে গেল। তো সেটা আমাদেরকে এখন খুঁজে পেতে দেখতে হবে, অনেক বইপত্র, অনেক আলোচনা করতে হবে। তা সেই আলোচনায় ঢোকার আগে একটু ছোট্ট করে গৌরচন্দ্রিকা তো করতেই হয়। তো কোভিড ভাইরাসটা সম্পর্কে একটু বলে নি, যেহেতু এখানে সবাই আমরা যারা রয়েছি তারা আমরা একাডেমিক প্রফেশনে রয়েছি, সুতরাং একটা বেসিক আইডিয়াটা আমাদের হওয়া উচিত। এটা একটা এনভেলপড ভাইরাস, এটা একটা আরএনএ ভাইরাস, এটা একটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড পজিটিভ সেন্স ভাইরাস। এই কথাগুলো বললাম তার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে মাথায় একটা কথা রাখতে হবে, এটা একটা আরএনএ ভাইরাস। আর আরএনএ ভাইরাস সারা পৃথিবীর একটা চ্যালেঞ্জ। এই যে মাঝে মাঝেই যেদিন আমাদের কেসের সংখ্যা ডাবল ট্রিপল হয়ে যাচ্ছে না, হঠাৎ হঠাৎ দেখবেন সকালবেলায় আমাদের ভ্যাকসিন বেরিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ দেখবেন সকালবেলায় আমাদের ওষুধ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর টিভি চ্যানেলে আমরা বসে যাচ্ছি সেই ওষুধ আর ভ্যাকসিন নিয়ে আলোচনা করতে, সংখ্যাটা কিন্তু পেছনে ডাবল রয়ে গেছে। সেইটা নিয়ে আর আলোচনাটা হলো না সেদিন। তো সেই দিনটা তো কেটে গেল। পরের দিনে আবার দেখবেন উল্টো বক্তৃতা দিয়ে বলা হলো না আমরা ঠিক এটা বলতে চাই। একটা কথা আপনাকে বলি, এটা আমরা যেহেতু সবাই পড়াশোনার মধ্যে রয়েছি, পৃথিবীর দ্রুততম ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছিল মাম্পস ভাইরাসের ভ্যাকসিন। সেই ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে সময় লেগেছিল 4 বছর। আরএনএ ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা একটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ। আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন, কিছুক্ষণ আগে, জাস্ট আপনাদের সঙ্গে যখন আমি আলোচনা করছি তার কিছুক্ষণ আগে থেকে একটা এক্ষুনি বলা হলো এখনো পৃথিবীতে কোথাও হার্ড ইমিউনিটি সামান্যতম ডেভেলপ করেনি। তাহলে চিন্তা করুন, 1.5 কোটি 2 কোটির উপরে লোক আক্রান্ত হয়ে গেছে, 5 লক্ষ 6 লক্ষ 6.5 লক্ষ লোক মারা গেছে। ভারতবর্ষের মতো জায়গায় যেখানে 14 লাখ ছুঁই 13.5 লাখ লোক আক্রান্ত হয়ে গেছে, যেখানে আমাদের এত লোক মারা গেছে, সেখানে কিন্তু হার্ড ইমিউনিটির এইজ খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভ্যাকসিন অনেক দূরস্থ। হার্ড ইমিউনিটি যদি আপনি প্রমাণ না করতে পারেন, তাহলে ভ্যাকসিন এসে লাভটা কি হবে, তাই না? তাহলে আমাদের চমকপ্রদ তথ্য রাত্রি 12টা বা বিকেল 5টাতে যেগুলো এসে মাঝে মাঝে পৌঁছচ্ছে, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানটা বিজ্ঞানের মতো হিসাবে চলবে। আমাদের সেই জিনিসটাকে একটু বুঝে নিতে হবে যে এই ভাইরাসটা হচ্ছে একটা আরএনএ ভাইরাস। আরএনএ ভাইরাস সবসময় চ্যালেঞ্জিং, তার কারণ এটা যে গ্রুপের ভাইরাস সেই গ্রুপের এটা 7ম ভাইরাস।
এর আগে 6খানা ভাইরাস আমাদের মানব জাতিকে আক্রমণ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা এখনো ভ্যাকসিন ডিসকভার করতে পারিনি। আমরা সার্স 2009 সালে ফেস করেছি, এটা 2020 সাল, 11 বছর এখনো ভ্যাকসিন বার করতে পারিনি। আমি কি করে বলে দেবো SARS-CoV-2 ভ্যাকসিন 15ই আগস্ট সকালবেলায় বেরিয়ে যাবে? এটা কি কখনো হয়? এটা তো হয় না, তাই না? সুতরাং আমাদের একটা বিজ্ঞান ফলো করতে হবে, যে বিজ্ঞানে আমাদের বুঝে নিতে হবে। ঠিক ম্যাডাম যে কথাটা বলছিলেন, আমাদের ডেটাবেসটা নিজের কাছে নিজে রাখতে হবে। ওয়্যার অ্যাম আই, আমি কোথায় আছি? আমাকে বাঁচতে হবে, সবকিছু বন্ধ থাকবে না, সবকিছু চলতে থাকবে, কিন্তু বুঝে তো নিতে হবে আমি কোথায় আছি, আমি কার সঙ্গে লড়াই করছি। জিনিসটা তো চোখে দেখা যায় না। সেই চাণক্যের একটা যতটা নিজেকে গুটিয়ে রাখা যায়। একটা কথা খুব ভালো বলেছিলেন রতন টাটা, যে এই 1 থেকে 1.5 বছর আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটা হবে, সবচেয়ে বড় প্রফিট যেটা হবে, সবচেয়ে বড় সেভিংস যেটা হবে, আপনাকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। You please take the challenge to keep yourself survived. এই 1-1.5 বছর আমি যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, আবার টাকা জমাতে পারবো, আবার আমি বিদেশে ঘুরতে যেতে পারবো, আবার আমি আইনক্সে সিনেমা দেখতে যেতে পারবো। কিন্তু এই 1 থেকে 1.5 বছর কিন্তু এটা কিন্তু 1 মাসের গল্প নয়, এটা 2 মাসের গল্প নয়। অলরেডি MIT ফেব্রুয়ারি মাসের প্রজেকশন দিয়ে দিয়েছে কত করে কেস হবে। সুতরাং এই কথাটা আমাদের মেনে চলতে হবে যে আমরা একটা RNA ভাইরাস নিয়ে লড়াই করছি। যে গ্রুপের এটা ভাইরাস, তার আগে অলরেডি 6খানা ভাইরাস ছিল, যে ভাইরাসের বিরুদ্ধে এখনো আমরা নড়বড় করছি, এবং তারপরে এই আরেকটি ভাইরাস সংযোজন হয়েছে এবং এই ভাইরাসটা ওই ভাইরাসের চেয়ে আরো বেশি ফেটাল। এখন যদি আমরা একটু ছোট্ট করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ বিশ্বনাথ দা আমাকে একটা কিছু প্রশ্ন করেছিলেন সেদিন, সেই প্রসঙ্গ থেকে বলি যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে বাজারে অনেক নাচানাচি হচ্ছে বিষয়টা নিয়ে, সেটার সত্যতা এবং সেটার সঠিক কতটা, তো সেইগুলো আমরা যদি একটু আলোচনার মধ্যে রাখি, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে ভাইরাসটা কিভাবে আমাদের দেহের মধ্যে ঢোকে এবং কাজ করে। তো ভাইরাস ঢোকা নিয়ে তো বিস্তর আলোচনা এতদিন অব্দি তো হলো যে আমরা ড্রপলেট দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি। আমরা মুখে যখন কথা বলি আমাদের মুখ থেকে 10,000 ড্রপলেট বেরোয়। ড্রপলেট মানে যে ড্রপগুলো সাইজ 5 মাইক্রনের উপর। তো সেই ড্রপগুলো 2 ফুটের বেশি যেতে পারে না, 2 মিটার, সরি 2 মিটারের বেশি, ম্যাক্সিমাম 2 মিটার যেতে পারে, মানে 6 ফুট মতো যেতে পারে। সুতরাং আমরা যদি 6 ফুট দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলি, তাহলে সেই ড্রপলেট দ্বারা আমাদের ইনফেকশন যাবে না। সুতরাং আমরা সবাই 6 ফুট দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলবো। কিন্তু 6 ফুট দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলে ইটালি, যে দেশের জনঘনত্ব 260 জন, USA যে দেশের জনঘনত্ব 33 জন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে, বুঝে নিতে হবে আমাদের, US এর জনঘনত্ব 33 জন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে, ইটালির জনঘনত্ব 260 জন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে, সেখানে ভারতবর্ষের জনঘনত্ব হচ্ছে 506 জন প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে, কলকাতার জনঘনত্ব হচ্ছে 10,600 প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে পশ্চিমবঙ্গের, আর কলকাতার জনঘনত্ব শুনলে চমকে যাওয়ার কথা, সেটা হচ্ছে 25,000 অলমোস্ট প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটার। তাহলে আমরা 24,600 হচ্ছে কলকাতার জনঘনত্ব প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে। আমার সঙ্গে এরকমই একটা জুমে মিটিং হচ্ছিল, জুমে মিটিং এ ওরা ইতালি থেকে আমাকে বলছিল, স্যার আপনার বোধহয় একটা ডেসিমেল দিতে ভুলে গেছেন আপনি। আমি বললাম না, ডেসিমেল দিতে ভুলিনি, ওটা 24600, ওর মাঝে কোনো আর ডেসিমেল নেই ভাই। তা আমাকে বললো আপনারা কি তাহলে কোলে কোলে বসে থাকেন প্রত্যেকে? আমি বললাম প্রায় সেই রকমই কোলে কোলেই আমরা বসে থাকি। তো যেখানে আমরা কোলে কোলে বসে থাকার মতো আমাদের জনঘনত্ব, সেখানে আমরা কি করে শারীরিক দূরত্ব মেনটেন করে চলব আপনারা কি বলতে পারেন? যেখানে মদের দোকানে একজন আরেকজনের উপরে রজার বোল্টের মতো ডাইভ মারে, সেখানে তো আমার মনে হয় আমাদের জনঘনত্ব মেনটেন করা সম্ভব নয়, তাই না? মানে শারীরিক দূরত্ব। সুতরাং আমাদের শারীরিক দূরত্বর ভরসাটা কিন্তু চলে গেল, পড়ে রইল একমাত্র মাস্ক। তা মাস্ক তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, মাস্কটা তো আমরা কোমরে বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখন। তো এই 2-4 দিন মাস্কটা কোমর থেকে থুতনির নিচ অব্দি এসছে, তারপরে যদি থুতনির উপরে ওঠে। তা এই যে মাস্ক পরা, হাত ধোয়া, এই জিনিসগুলো যে আমরা মেনটেন করছি, এইগুলো মেনটেন করছি, বকাবকি করছি, পুলিশকে দিয়ে কখনো কখনো মারধরও দেওয়ানো হচ্ছে, কান ধরে উদ্বোস করানো হচ্ছে, এইসব করা হচ্ছে একটা তথ্য খাড়া করে,
সেটা হচ্ছে এই জীবাণুটা ড্রপলেটের দ্বারা যায় মানুষ থেকে মানুষ, তাই তো? তাতে আমাদের একটু আশ্বস্ত ছিল, আমরা যারা একটু মেনটেন করি তাদের বোধহয় করোনা হবে না। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা এখন কেস পাচ্ছি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃদ্ধা মহিলা, সে কোনোদিন বাড়ির বাইরে বেরোয় না, করোনা লকডাউন এসব ছেড়েই দিন, সে বাড়ির বাইরেই বেরোয় না কোনোদিন। সে একজন ধরুন 80 বছরের বৃদ্ধা মহিলা, পার্কিনসনিজম আছে, বিছানায় শুয়ে থাকে, তার একটা ফ্র্যাকচার নেক ফিমার হলো, আমার আন্ডারে ভর্তি হলো অপারেশন করবে বলে, সে করোনা পজিটিভ হয়ে গেল। কিন্তু তাও তো আমরা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন মানবো না, আমরা গোষ্ঠীতেই থাকবো, সমাজে আমরা সংক্রমণ মানবো না। তা অবশেষে তো আমরা মানলাম, এবারে মানলাম মানে তো আরো এক বিপদ হয়ে দাঁড়ালো। মানলাম মানে তাহলে কি দাঁড়ালোটা কি? এতদিন তো ড্রপলেট হতো, আপনি আমি কথা বললে আমাদের মধ্যে দিয়ে ড্রপলেট দিয়ে যাচ্ছে। এবারে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হলে সরকারের এত মাথা ব্যথা কিসে? কেন মানছে না এখনো কেন্দ্র সরকার? অশান্তিটা কোথায়? অশান্তি হচ্ছে যে আপনি বাড়িতে বসে আছেন কিন্তু আপনার চারিদিকে বো বো করে বলতার মতো করোনা ভাইরাস ঘুরছে। বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা? তাহলে আপনি কিভাবে রক্ষা পাবেন? আপনি কিভাবে রক্ষা পাবেন? একমাত্র রক্ষা পাওয়ার উপায় হচ্ছে বাড়িতেও মাস্ক পরে থাকতে, আর এছাড়া কোনো উপায় নেই। আপনি বাড়িতে হয় মাস্ক পরে থাকুন, আর নইলে আপনি ওই আপনার চারিদিকে বলতার মতো করোনা ভাইরাস ঘুরপাক খাচ্ছে। সুতরাং সেটা আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। আর হাত পা ধুয়ে কি করবেন? হাত তো ধোয়ার কিছু নেই, ও তো আপনার নাকের ডগায় ঘোরাঘুরি করছে। তো এই হলো এয়ারোসল আর ড্রপলেটের তফাৎ। এখন সত্যি এয়ারোসলের দ্বারা সমাজে ট্রান্সমিশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, এর কিন্তু এখনো কোনো ডাইরেক্ট এভিডেন্স আমাদের কাছে নেই। এবারে এই যে এভিডেন্স পাওয়া না পাওয়া, এর মধ্যে 2-4 জন লোক ঢুকে পড়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছে হু, তাকে সকালবেলায় যদি কান মলে দেয় কোনো একজন দেশের রাষ্ট্রনেতা, তাহলে সে একরকম কথা বলে। আবার তাকে যদি 260 জন বিজ্ঞানী চমকায়, সে তখন আর এক কথা বলে। সে কোন কথা বলছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। মাঝে জাতা কলে পড়ে আমরা ডাক্তাররা সকালে এবিপি আনন্দে একরকম কথা বলছি, বিকাল বেলায় 24 ঘন্টায় আর এক রকম কথা বলছি, আর ফেসবুকে বলছি যে ডক্টর ব্যানার্জির মাথা খারাপ হয়ে গেছে, উনি যে কি বলছেন নিজেই ঠিক করতে পারছেন না। তো আমরা পড়েছি একটা জাতা কলে। এবারে হু যা বলবে আমাদের দেশ তো তাই শুনবে, কারণ আমরা চিরকালই ওয়েস্টার্ন সায়েন্সকে ফলো করেছি। আমরা আমাদের ডেটা ডেভেলপ করবো না, আমরা আমাদের সায়েন্টিস্ট ছেলেগুলোকে বিদেশে পাঠিয়ে তাদের তথ্যটা তখন লিখবো। যতক্ষণ আমাদের দেশে বিশ্বনাথ দা একটা কথা বলবে শুনবো না, ওটা কন্ট্রাডিক্ট করবো। কিন্তু বিশ্বনাথ দা যদি এডওয়ার্ড বিশ্বনাথ চক্রবর্তী হয়ে যায়, তখন তার কথাটা কিন্তু আমাদের কাছে একদম 100তে 100 অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে। তার জন্য কোনো এভিডেন্সের প্রয়োজন নেই। তো আইসিএমআর এক জাতাকল আছে, তার মধ্যে 2 স্বাস্থ্য মন্ত্রক সকালে এক কথা বলে, সন্ধ্যাবেলা এক কথা বলে। এই সব নানান কথা বলা বলিতে আমি একটা জিনিস এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, যে এয়ারোসল দ্বারা জীবাণুটা সমাজে সংক্রমিত হচ্ছে কি হচ্ছে না। কারণ তার উপরে একটা গ্রস ডিসিশন ডিপেন্ড করছে একক না বৃহৎ। একক না বৃহৎ, আমি আপনাকে প্রোটেক্ট করব না আমি আপনার কমিউনিটিকে প্রোটেক্ট করব, তার উপরেই তো নির্ভর করছে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন আপনি ঠেকাতে পারবেন কিনা। এতদিন অবধি শিবব্রত ব্যানার্জি মাস্ক পরলো, হাত ধুলো, সে নিজেকে প্রোটেক্ট করলে করোনাটা তার মধ্যে ঢুকছিল না। এখন তো সে যে রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সটায় থাকছে, সে পুরো রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সে যদি করোনা ভাইরাস বাতাসের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে, তাহলে পুরো রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সটাকে আমায় প্রোটেক্ট করতে হবে। তাহলে কনসেপ্টটা তো পুরো উলট পুরান হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে তো আর লকডাউনের কোনো প্রয়োজনীয়তাই রইল না। লকডাউনের উদ্দেশ্যটা কি? লকডাউন করে তো আমরা দূরত্ব বাড়াচ্ছি, সংক্রমণ যাতে না হয় বাড়াচ্ছি। তাই সেক্ষেত্রে লকডাউনটা তো পুরো উলট পুরান হয়ে গেল, তাই না? সুতরাং এয়ারোসল আর ড্রপলেট কি দ্বারা করোনা ভাইরাস সংক্রামিত হচ্ছে, সেই জায়গাটা আমাদের এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। কিন্তু একটা জায়গা পরিষ্কার, যে ড্রপলেট দ্বারা করোনা ভাইরাস একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে সংক্রমিত হয়। এবং আরো কিছু কিছু তথ্য অদ্ভুত ভাবে দেখা গেছে, যেমন স্টুলের মধ্যে করোনা ভাইরাস পাওয়া যাচ্ছে, সেমিনাল ফ্লুইডের মধ্যে করোনা ভাইরাস পাওয়া যাচ্ছে, মা থেকে মায়ের গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হচ্ছে। তো এই যে বিভিন্ন রুটে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হচ্ছে, এমন না হয় ভবিষ্যতে দেখা গেল করোনা ভাইরাস সব রুটেই সংক্রমিত হচ্ছে, আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তো সেই জায়গাটার জন্য আমাদের এখনো একটু অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত এই মনের সান্ত্বনা নিয়েই আজকের বিকালের আলোচনাটা চলুক, যে করোনা ভাইরাস ড্রপলেট দ্বারা চলে।
এইবারে যে জায়গাটা আমাদের একটু বুঝতে হবে, যে করোনা ভাইরাসটা তো সেলের মধ্যে ঢুকলো, তার তো অনেক রকম সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে। আমি এই প্ল্যাটফর্মে অত ডিটেল ডিসকাশনে যাচ্ছি না, কিন্তু একটা খুব মজার তথ্য আপনাদের বলি। করোনা ভাইরাসকে আমাদের সেলে ঢুকতে হেল্প করে আমাদের সেলেরই এনজাইম। ও না থাকলে করোনা ভাইরাস ঢুকতে পারতো না। আমাদের সেলের ভেতরে করোনা ভাইরাসটা ঢোকার পরে আমাদের সেলটাকে একটা ফ্যাক্টরি বানিয়ে দেয়, করোনা ভাইরাস তৈরির ফ্যাক্টরি। এবং আমার নিজের সেল করোনা ভাইরাসের ফ্যাক্টরি হয়ে গেল, এবং সেখানে কাতারে কাতারে করোনা ভাইরাস তৈরি হতে শুরু করলো এবং সেল থেকে বেরোতে শুরু করলো, এবং তারপরে আমরা আক্রান্ত হতে শুরু করলাম। আমার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হতে শুরু করলো। মজার বিষয় একটা বলি, আজ থেকে 5.5 মাস আগে প্রথম যখন আমরা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আমার হাসপাতালে টিম তৈরি হয়েছিল, তখন তার লিডারশিপ ভাবা হলো যে এটা লাংসের ডাক্তারকে দেওয়া হবে, কারণ জীবাণুটা লাংস দিয়ে শুরু হচ্ছে। তারপরে দেখা গেল যে না, এটা আমাদের ভুল হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে রক্তের তঞ্চন ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে এবং ব্লাড ক্লটিং বেশি হচ্ছে, এবং তার ফলে অর্গানগুলো এফেক্টেড হচ্ছে। তাহলে তখন ভাবা হলো তাহলে হিমাটোলজিস্ট এবং একজন ভাস্কুলার কোনো ডাক্তারবাবুকে বোধহয় ধরতে হবে। কিন্তু তার কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অব্দি এমন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই যাতে করোনা ভাইরাস আক্রমণ করছে না। তখন শিবব্রত ব্যানার্জি এই যাত্রায় বেঁচে গেল, করে কমে আমরা খেতে পাচ্ছি। ইন্টারনাল মেডিসিনের লোকেরা যে সব সিস্টেমই অ্যাটাক হচ্ছে, কোনো একটা নির্দিষ্ট সিস্টেম নয়। মাঝের তাল থেকে দুঃখে পড়েছে আমাদের পেডিয়াট্রিশিয়ানরা, কারণ দেখা যাচ্ছে যে 2 থেকে 20 বছরের বাচ্চারা আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু তারা অসুস্থ হচ্ছে না। তো পেডিয়াট্রিশিয়ানদের ভাত একটু মারা গেছে, কিন্তু আমাদের যারা ফিজিশিয়ান তারা করে কমে খাচ্ছি, কারণ যত বয়স বাড়ছে রোগীদের তত দেখা যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের আক্রমণ এবং আক্রমণের গতি এবং আক্রমণের যে মাত্রা সবকটাই অত্যন্ত বেশি। এবারে বয়স যত বাড়বে তত তো আমাদের এক একটা রোগ থাকবে, তাই না? আমাদের কারো সুগার হবে, আমাদের কারো প্রেশার হবে, আমাদের কারোর থাইরয়েড হবে। তার কারণ আমাদের জীবন ধারণা তো অদ্ভুত ভাবে পাল্টে গেছিল। আমরা তো ধরুন শনিবার মানেই একটা পিজা খেতে হবে, শনিবার মানে রাত্রে একটা বিয়ার না খেলে আমাদের হবে না, শনিবারটা একেবারেই মারা গেল। আমরা যদি ধরো কারোর বাড়িতে গেলাম, বন্ধুর বাড়িতে গেলে আগে চা দিত, এখন গেলে বলে একটা হুইস্কি খাবি শিবব্রত। তো এই যে আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ, এবং এটা আমরা আশা করি সবাই এই প্ল্যাটফর্মে স্বীকার করব যে আমাদের লাইফ জীবনের গতি অন্য ধারাতে বইছে। এবং পৃথিবীতে যুগে যুগে দেখা গেছে সেই অবতার আসার মতো, বুঝেছেন তো? এটা সেই অবতার যেমন এক এক সময় এসছে এবং তারা এক একটা কাজ করে গেছে। হয়তো এমন হতে পারে কল্কি অবতারটা বাকি ছিল, করোনা হয়তো কল্কি অবতার হিসেবে অবতরণ করেছে। সেটাও হতে পারে যে তিনি আমাদের সমস্ত কিছু ঠিক করে দিয়ে যাবেন। শনিবারে এক জায়গায় বসে মদ খাওয়া চলবে না, সিনেমা হলে বেশি যাওয়া চলবে না, বেশি হাত ধরাধরি করে ঘোরা চলবে না, রাস্তায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় অতজন জমায়েত হয়ে থাকা চলবে না। অর্থাৎ যতগুলো ভালো কাজ আমরা ছোটবেলা থেকে শুনেছি, সেই সবকটা ভালো কাজ কিন্তু করোনা শেখাচ্ছি আমাদের কান ধরে। এবং সেটা ওই কল্কি অবতার হয়তো আসবেন বলেছিলেন, তিনি তরোয়াল হাতে, এর হাতে তরোয়াল নেই, শুধু কতগুলো খোঁচা খোঁচা অস্ত্র রয়েছে। তো সেইটা দিয়ে উনি আমাদেরকে এই জিনিসগুলো শেখাচ্ছেন। তো এই যে বিষয়টা, এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমাদেরকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কিন্তু করোনা ভাইরাস আক্রমণ করে, কম আর বেশি। সুতরাং এই কম আর বেশি আক্রমণের মধ্যে আমরা থাকব, এবং থেকে আমাদের সবসময় যে শ্বাসকষ্ট, জ্বর, এই নিয়ে যে করোনা ভাইরাস আসবে তার কোনো মানে নেই। তাহলে আমাদের করোনা ভাইরাস কিরকম ভাবে আমাদের সিমটম তৈরি করছে এখন আমরা যে পাচ্ছি, ম্যাডামের কাছে খুব সুন্দর আমরা একটা হিস্ট্রি শুনলাম। এটাই আমাদের কমন হিস্ট্রি। একটু জ্বর আসবে, একটু গলা ব্যথা হবে, একটু কাশি হবে। এবার এটা মনে রাখতে হবে যে জ্বর আপনার আজকে হলো আর কাশি 2 মাস বাদে হলো, তাহলে কিন্তু সেটা করোনা ভাইরাসের সিমটম নয়, ঠিক আছে? বাজার থেকে টিবি, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু এগুলো কেউ পালায়নি, তারা সবাই রয়েছে। তার সঙ্গে করোনা এদের এখন লিডারশিপটা দিচ্ছে। সুতরাং করোনা বাদেও বাকি রোগগুলো রয়েছে, ওই রোগগুলোকে কিন্তু ভুলে গেলেও চলবে না। আবার প্যারালালি জ্বরের অনেক কারণ আছে, হ্যাঁ, এখন করোনা ছাড়াও অনেক কারণ আছে। তো এই করোনা যখন আমাদের দেহের মধ্যে ঢুকে গেল, তখন দেহের মধ্যে ঢুকে গেলে আমাদের প্রথমে একটা হাত পায়ে ব্যথা, জ্বর ভাব হয়, তার সঙ্গে একটু কাশি হয়, তারপরে একটু শ্বাসকষ্ট হয়, কারোর হয়, কারোর হয় না। এটাই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড পিকচার। কিন্তু করোনা ভাইরাসটা আস্তে আস্তে তার সিমটম গুলো পাল্টাচ্ছে।
এখন আমরা প্রায়ই রোগী পাচ্ছি যার জ্বরই নেই কিন্তু পাতলা পায়খানা হচ্ছে। সুতরাং কোনো লোকের যদি এই মুহূর্তে 3 থেকে 4 দিন লুজ মোশন হয় এবং তার একটু শরীরটা ম্যাচ ম্যাচ করছে, ভালো লাগছে না, নট ফিলিং ওয়েল, সেক্ষেত্রে কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কথা মাথায় রাখতে হবে। এবং আমার একটাই বক্তব্য, আমাদের শরীরে এই মুহূর্তে জ্বর, জ্বালা, ইনফেকশন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে প্রথম সন্দেহ করোনা ভাইরাসকেই করা উচিত। তার কারণ আমরা প্রাথমিক অবস্থায় যদি এর চিকিৎসা করতে পারি তাহলে কিন্তু রোগীরা বেশ ভালো হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে যে এর জন্য যদি আমি একটু বেশি আতঙ্কিত থাকি তাহলে ভালো, আমি যদি একটু অবসেস থাকি ভালো, আমি যদি হাত ধোয়ার জন্য 1 ঘন্টা পর পর গিয়ে হাত ধুই ভালো। তার কারণ আমাদের কোনো লোক যদি গুরুজনের কথা শোনে তাকে সবসময় বলা হয় অবসেসড। ছোটবেলায় মা বলেছিল ঘড়ি ধরে কাজ করবি, হাতে ঘড়ি পরে থাকতাম আর কিছুক্ষণ পর পর ঘড়ি দেখতাম। তা আমাকে বলতো পাগল, সব সময় ঘড়ি দেখে। তা আমি বললাম আমি কি করব, মা যে ঘড়িটা হাতে দিয়ে বলেছিল তুই সবসময় দেখে দেখে কাজ করবি, তো সেটাও খারাপ। মাকে এসে ঘড়ি খুলে দিলাম, বললাম তোমার ঘড়ির জন্য লোকে আমায় পাগল বলছে। তো আমরা যদি ডাক্তার কোনো কথা বলে সেটা যদি শুনে চলি আপনাকে লোকে অবসেস করবে, কিন্তু এই অবসেশনটা ভালো। আপনি মাস্ক পরুন, হাত ধুন, আপনার যদি কোনো সিমটম হয়, উপসর্গ হয়, লুকিয়ে রাখবেন না, সোজা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন, টেস্টিং করুন। এইবারে আর এক জাঁতাকলে পড়া গেল আলোচনা, সেটা হলো টেস্টিং। এই টেস্টিং নিয়ে সারা পৃথিবী ব্যাপী, সারা ভারতবর্ষের লোক, সারা রাজ্যের লোক সবসময় টেস্ট করে চলেছে আমাদেরকে। সকালে একবার অ্যান্টিজেন, বিকালে একবার অ্যান্টিবডি, রাত্রে আরটিপিসিআর এ শেষ হয়, আবার সকালে অ্যান্টিজেন, বিকালে অ্যান্টিবডি, রাত্রে আরটিপিসিআর এ শেষ হয়। কোনটা করবো আর কোনটা করবো না বুঝতে পারছি না, একটা মশলা পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা কথা এই মশলার মধ্যে থেকে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে, সেটা হচ্ছে এখনো অবধি যত টেস্টিং আবিষ্কৃত হয়েছে করোনা ভাইরাসে, আরটিপিসিআরই একমাত্র গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, এর বাইরে আর কোনো টেস্ট নেই। অ্যান্টিবডি টেস্টের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আপনার দেহে করোনা ঢুকেছিল কি ঢুকে, এর বাইরে আমরা আর কিছুই বুঝতে পারি না। সুতরাং অ্যান্টিবডি টেস্ট সাধারণত ব্যবহার করা হয় এপিডেমিওলজি অ্যান্ড অ্যাক্টিভ সার্ভেইলেন্স পারপাসে। আমরা যদি অ্যান্টিজেন টেস্টের কথায় আসি, অ্যান্টিজেন টেস্ট যদি পজিটিভ হয় আপনার চিকিৎসা করা হবে। অ্যান্টিজেন যদি টেস্ট নেগেটিভ হয় তাহলে আবার আরটিপিসিআর টেস্ট করতে হবে। তাহলে আপনি আমায় বলুন, একটা লোকের 2800 টাকা দিয়ে একবার আমরা অ্যান্টিজেন টেস্ট করব, আবার সে নেগেটিভ হলে আবার 2800 টাকা দিয়ে তাকে আরটিপিসিআর করব, এত জটিলতা করার কি কোনো মানে হয়? তার চেয়ে তো বাবা সোজা সাপটা পদ্ধতি হলো যতটা পারি আমরা আরটিপিসিআর টেস্ট করি। তা আমরা সেই যতটা পারি আরটিপিসিআর টেস্ট আমরা কোন জায়গা থেকে শুরু করেছি, এই জিনিসটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। আমরা 22শে মার্চ জনতা কারফিউ করেছি, 24শে মার্চ আমরা লকডাউন করেছি রাত্রি 12টায়, অর্থাৎ 25শে মার্চ থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে। সেই সময় আমরা প্রতি 10 লক্ষ লোকে 191টা টেস্ট করতাম। কালকে রাত্রি 12টার আপনার পরিসংখ্যান দিয়ে আমরা প্রতি 10 লক্ষ লোকে প্রায় 11,000 টেস্ট করছি। তাহলে আমরা টেস্টের মাত্রাটা অনেকটা বাড়িয়েছি, কিন্তু টেস্টটা আমাকে কতটা বাড়াতে হবে? এই যে টেস্ট 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 করে লাফানো হচ্ছে, তা আমাকে তো বুঝতে হবে যে আমাদের টেস্টের মাত্রাটা কতটা করা উচিত। আমাদের প্রাথমিক যে টার্গেট ছিল সেটা হচ্ছে টোটাল ভারতবাসী 1.5% আপনাকে কভার করতে হবে। তারপরে আপনার যত পরিসংখ্যান হবে সেই পরিসংখ্যানটা ভ্যালিড, তার আগে অব্দি কোনো পরিসংখ্যান ভ্যালিড নয়। এই যে আমাদের মুহুর্মুহু বোঝানো হচ্ছে রিকভারি রেট খুব ভালো হচ্ছে, পরের দিন বোঝানো হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ কেস কম, কোনোদিন বোঝানো হচ্ছে আমাদের সিরিয়াস কেস কম, এসব বলার জায়গা নেই। 138 কোটি দেশে 50 লাখ লোকের টেস্ট হলে কোনো হিসেবের মধ্যেই আসে না। 138 কোটি লোকের পরিসংখ্যান ভ্যালিড হবে অ্যাটলিস্ট 1,65,00,000 লোকের টেস্ট হওয়ার পরে, যেটার দিকে আমরা এখন প্রায় পৌঁছে যাব বা পৌঁছে যাবার চেষ্টা করছি। এবং সেই যে পৌঁছাবো, এই যে আমাদের স্পিড অফ অ্যাক্সিলারেশনটা হলো টেস্টের, সেটাও যদি আপনি লক্ষ্য করেন লাস্ট 2 থেকে 3 সপ্তাহ।
তো আমরা টেস্টটা বাড়াচ্ছি, লক্ষ্যমাত্রা হওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট 5 লক্ষ টেস্ট আমাদের অন্তত প্রতিদিন হওয়া উচিত। এই যে আরটিপিসিআর টেস্ট, এই আরটিপিসিআর টেস্ট আমি ম্যাডামের সঙ্গে একদম সহমত। এই আরটিপিসিআর টেস্টের অনেক ফ্যাক্টর আছে রোগীর অ্যাঙ্গেল থেকে। কিরম অ্যাঙ্গেল? প্রথমত আমি যার আরটিপিসিআর টেস্ট লিখলাম সেই রোগীকে তো আমার হাসপাতালের ভেতরে ঢুকতে দেবে না, তাই না? তাহলে সে বাইরে থেকে এসে সেই একটা অচ্যুতের মতো একটা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সে, ঠিক আছে? তার বৃষ্টি পড়তে পারে, রোদ থাকতে পারে, ছাতা আনার তার দায়িত্ব, ঠিক আছে? এবারে সে বিল করবে কি করে? বিল করার জন্য আবার একটা লোককে নিয়ে আসতে হবে, সে ভেতরে গিয়ে বিল করে আসবে। আচ্ছা, তাহলে সে যদি ভেতরে বিল করতে যায়, আপনি ফ্যালাসি গুলো চিন্তা করুন, কোন কোন জায়গায় ফ্যালাসি। পেশেন্ট ভেতরে ঢুকতে পারবে না, কেন পারবে না? কারণ তার থেকে অন্যদের করোনা ইনফেকশন হবে, তাই তো? কিন্তু পেশেন্ট যাকে সঙ্গে করে গাড়িতে পাশাপাশি বসে এলেও সে ভেতরে বিল করতে যাবে, তাতে কোনো অসুবিধার কোনো কারণ নেই। তার কারণ তার করোনাটা ভালো করোনা, তার করোনাটা ডাক্তারবাবু লেখেনি, সুতরাং তার করোনাটা খুবই ভালো করোনা, কারণ সে পেমেন্ট করতে যাচ্ছে। তো পেমেন্ট সে করে এবারে বাইরে এলো, বাইরে এসে এবারে তো তার স্যাম্পল নেওয়া হলো, তারা না হয় বাড়ি চলে গেল। এবারে টেস্টের রিপোর্ট আমরা বলে দিলাম, আমরা অ্যাপ ট্যাপ সব করে দিয়েছি, আপনার কাছে মেল চলে যাবে। পেশেন্ট তো হাঁ করে মেল দেখছে, 12 ঘন্টা, 24 ঘন্টা, 36 ঘন্টা সে মেল দেখে যাচ্ছে, তার কাছে আর মেল পৌঁছলো না। অবশেষে শিবব্রত ব্যানার্জি ভরসা, তার যদি শিবব্রত ব্যানার্জি ফোন নাম্বার থাকে, শিবব্রত ব্যানার্জি যদি মুড হয়, সে যদি ফোন ধরে, তবে তিনি এক বাক্যে জানতে পারবেন। নইলে হঠাৎ তার কাছে একটা অ্যাটম বোমা পড়বে। একদিন রাত্রি 9টায় ফোন আসবে স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে, আপনার ম্যাডাম পজিটিভ, আপনি বাড়িতে থাকবেন না অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবো। তিনি তখন এবারে চমকে উঠলেন যে আমি পজিটিভ, আমি কিছুই জানি না, কোনো রিপোর্ট এলো না, হাসপাতাল থেকেও এলো না, আমাকে হঠাৎ এরকম ভাবে জানানো হলো। এই যে জিনিসটা ঘটলো, এটা কিন্তু একটা সমন্বয়ের অভাবে হচ্ছে। এই সমন্বয়ের অভাবটা কোন জায়গায় হচ্ছে? পদ্ধতিটা কিন্তু খুব সোজা, পদ্ধতিটা কিন্তু এরকম নয়। পদ্ধতিটা হচ্ছে রুগী আসবে, বাইরে একটা পেটিএম এর একটা পদ্ধতি থাকবে, সেখানে সে পেমেন্টটা করবে, তার স্যাম্পল কালেক্ট হবে। স্যাম্পল কালেক্ট হওয়ার পরে তার একটা ফর্ম ফিল আপ হয়, সে ফর্মটার অর্ধেক পেশেন্ট ফিল আপ করে, অর্ধেক আমরা ফিল আপ করি। সেই ফর্মটা ফিল আপ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আমাদের কাছে, যেমন আমার নামে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্র কিছু ডাক্তার এবং কিছু টেকনিশিয়ানের নামে ইনটাইটেল করে একটা অ্যাপ দিয়েছে, সেই অ্যাপের নাম আরটিপিসিআর অ্যাপ। সেই আরটিপিসিআর অ্যাপটা আমি খুলে ফেললাম। এবারে খুলে আমি যখনই ম্যাডামের নাম আর মোবাইল নাম্বার দেবো, ওনার কাছে একটা ওটিপি যাবে। আমার কাজ হচ্ছে ওনাকে ফোন করে ওটিপিটা জেনে নেওয়া। ওটিপিটা আমি যেই পুট করব, তখন অ্যাকচুয়াল ফর্মটা খুলবে। এবারে যে ফর্মটা হার্ড কপি ফিল আপ করা হয়েছিল, ওইটাকে ওই অনলাইনে ফিল আপ করতে হবে। ফিল আপ করে সাবমিট করলে এসআরএফ নাম্বার একটা জেনারেট করবে। এই এসআরএফ নাম্বার যখন জেনারেট করলো, তার একটা লিঙ্ক ম্যাডামের কাছে যাবে, তার একটা লিঙ্ক আমার কাছে যাবে। ম্যাডাম তখন ফলো করতে পারবে তার টেস্টটা কোথায় আছে এবং তার টেস্টের কি রেজাল্ট এলো। একরাটা কোন জায়গায় হলো? সেম আমি যা প্রসেসটা বললাম শুনে আপনাদের মনেই হলো যে অত্যন্ত সহজ এবং জলের মতো পদ্ধতি, তাই নয় কি? যে একেবারে মাত্র 25টা ধাপ, এর মধ্যে কিছুই যেমন মানে জটিলতা নেই। এর মধ্যে আরো একটা ফ্যাক্টর আছে। পেশেন্টকে যখন ফোন করে জিজ্ঞেস করছি, দাদা আপনার ওটিপি কি, তাকে এতদিন সিটি ব্যাংক তো শিখিয়েছে ওটিপি কখনো কাউকে শেয়ার করবেন না। সুতরাং সে বলছে ওটিপি আপনাকে বলবো কেন আমি? ওটিপি তো বলতে ব্যাংক বারণ করেছে। নাও এবারে আর এক ফ্যাক্টর। তো আমার সকালবেলা থেকে আমার স্টাফদের কাজ হচ্ছে 100 জন লোকের স্যাম্পল পাঠালে একদিন ধরে তাদের বোঝানো যে ওটিপি যেটা পাঠানো হয়েছে সেটা ব্যাংকে টাকা তোলার ওটিপি নয়, এই ওটিপিটা আপনি না দিলে আপনার টেস্ট যাবে না। আচ্ছা দাঁড়ান, আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করি। তারপরে তার সে মেয়ে আসবে, তাকে জিজ্ঞেস করবে, এই করতে করতে গেল 12 ঘন্টা, স্যাম্পল ফ্রিজে আছে, ঠিক আছে? এই সব যে নানান ফ্যাক্টর, নানান কারণ, তার জন্য আমাদের কিন্তু সত্যি স্যাম্পল অরিজিনালি টেস্টের রিপোর্ট আসতে 24 থেকে 36 ঘন্টা সময় লেগে যাচ্ছে। এবং ওই রকমই বাড়িতে এক একটা অ্যাটম বোমা পড়ছে এক একজনের বাড়ি। এবং এইটাই হলো মুখ্য কারণ। আদারওয়াইজ পুরো জিনিসটা খুবই সহজতম পদ্ধতি আছে। কিন্তু একটা জিনিস আমাদের তো বুঝতে হবে, হঠাৎ ধরুন আমি আপনাকে একটা সহজ উদাহরণ দিই। আমার বাবা একজন কলেজের প্রিন্সিপাল মানুষ ছিলেন, ঠিক আছে? তার বয়স এখন 78 বছর।
তা বাবাকে মোবাইল যখন বাজে, বাবা উপর থেকে নিচে দৌড়তে দৌড়তে নেমে আমার ভাইকে বলে যে মোবাইলটা একটু ধরে দে তো। ঠিক আছে, তো এই যে জেনারেশনের লোক, এই যে যারা রয়েছে, সে হঠাৎ পোস্ট করোনা যুগে কি করে কথায় কথায় ডিজিটাল হবে, কথায় কথায় অনলাইন হবে, কথায় কথায় ওটিপি বুঝে যাবে এবং আমার সঙ্গে শেয়ার করবে। হঠাৎ তো আমি ভারতবাসীকে একদিনে ডিজিটালাইজ করে ফেলতে পারবো না। আমি তো সবে 5 মাস একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং এটা কারোর দোষারোপেরও কিছু বিষয় নয়, কিন্তু পুরো জিনিসটার সারবত্তা যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে আমাদের টেস্টিং প্রসেসটা হয়ে যাচ্ছিল স্লো। তো সেইখানে আমরা খানিকটা আপলিফট করেছি বটে, কিন্তু আবারও আপনাকে আমি বলবো, আমরা কিন্তু চিকিৎসাগুলো করছি শহর কেন্দ্রিক। শহরেই এই ওটিপি, স্মার্টফোন, একটা আপনাদের তথ্য শেয়ার করি, শুনলে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সারা ভারতবর্ষে কত শতাংশ লোকের ফোন থাকতে পারে আপনি কি জানেন? আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সারা ভারতবর্ষে আমরা একটা হিসেব নিয়েছিলাম, তাতে আমি দেখেছিলাম যে ভারতবর্ষে যাদের এক কামরা যুক্ত ঘর আছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে 90 কোটি। এই 90 কোটি লোকের 70% এখন ফোন আছে, এবং এই যে 70% লোকের ফোন আছে তার মধ্যে 10 থেকে 15% লোকের স্মার্টফোন আছে। তাহলে আমি যদি এমন কোনো অ্যাপ তৈরি করি যেটা স্মার্টফোন বেসড অ্যাপ, তাহলে সেখানে আমি তো প্রান্তিক লোকের কাছে পৌঁছতে পারবো না, তাই না? আমাদের তো এটা তো অঙ্কের বিষয়, তো এটার মধ্যে তো কাউকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু অ্যাজ এ হোল পুরো প্রসেসটাই টেকনোলজি বেসড এবং আমাদের সেখানে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, সে এইরকম অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তো টেস্টিং হলো। এবারে চিকিৎসায় এসে যাই। তো চিকিৎসার ব্যাপারে তো আপনারা রোজ রোজ নানান রকম দেখছেন, কেউ গেম চেঞ্জ করে দিচ্ছে কোনো ওষুধ এনে, কেউ কোনো ওষুধ আবার জাহাজে ভরে চলে যাচ্ছে, সেখানে যাওয়ার পরে আবার সেই ওষুধ বলা হচ্ছে আমরা এগুলো ব্যবহার করবো না, করলে মরে যাবো। ঠিক আছে, এসব নানান রকম চলছে। কিন্তু আপনাকে আমরা বলতে পারি যে বিষয়টা 100টার উপরে ওষুধ এই মুহূর্তে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মধ্যে রয়েছে। অবশ্যই তার মধ্যে ভারতবর্ষের অ্যাজিথ্রোমাইসিন হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন একটা ওষুধ রয়েছে, তার মধ্যে লোপিনাভির ডিটোনাভির একটা ওষুধ রয়েছে, তার মধ্যে টোসিলিজুমাব একটা রয়েছে, ম্যাডাম যে রেমডেসিভির পেশেন্ট রেমডেসিভির রয়েছে। আমাদের কদিন ধরে এখন বেশ আলোচনা চলছে ফ্যাভিপিরাভিরও চলছে। তো এইরকম বিভিন্ন ওষুধ নিয়ে আলোচনা চলছে, এবং এই ওষুধের মধ্যে কতগুলো বাড়িতে রেখে দেওয়া যায়, কতগুলো ভর্তি করে দিতে হয়। কিন্তু সব জায়গাতেই একটা লাল ফিতেরে জাতাকলে আমরা আটকে রয়েছি। কোনো ওষুধের পারমিশন না পেলে আমি দিতে পারবো না, কোনো ওষুধ নির্দিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি না হলে দিতে পারবো না। একে পাচ্ছি না বেড যাও বা পেলাম, সে বেডের পরে আমাকে পারমিশন নিতে হবে, পারমিশন নিয়ে তারপরে সেই সমস্ত ওষুধ দিতে হবে। অনেকগুলো এর মধ্যে ফ্যাক্টর রয়েছে, এবং এটার কারণও রয়েছে। এটার কারণটা যে মানে উড়িয়ে দেওয়া যাবে তা নয়, কারণ কোনো ওষুধই এখনো অব্দি স্বীকৃত নয় যে সেটা কোভিড ভাইরাসের জন্য এই ওষুধটা, যেমন ম্যালেরিয়ার জন্য ক্লোরোকুইন, এটা একটা স্বীকৃত ওষুধ। কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে হাতে কোভিডের জন্য কোনো স্বীকৃত ওষুধ নেই। আমাদের কাছে সব ট্রায়াল, যা যা ওষুধ আছে সব ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। এবারে সেই ট্রায়ালের ওষুধ ব্যবহার করার মতো অভিজ্ঞতা বা পড়াশোনা যাদের নেই, তাকে সবসময় সেই ওষুধ ছাড়া যায় না। এটা ব্যাপারে আমি একদম সহমত, কারণ আমাদের সারাদিন আপডেটেড হতে হয় এই ওষুধটা ব্যবহার করা যাবে কিনা, কার উপরে ব্যবহার করা যাবে, কতটা সাইড এফেক্ট আসবে। সুতরাং একটা জিনিস বোঝালাম যে ওষুধ আমার হাতে এখনো কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভাবে স্বীকৃতি পাওয়া ওষুধ কিন্তু এখনো আমার হাতে আসেনি। সবগুলোই ট্রায়াল এন্ড এরার করে আমরা দেখছি। কেউ কেউ ভালো হচ্ছে, তখন খুব খুশি হচ্ছি, আবার দুদিন পরে আপসেট হয়ে যাচ্ছি, কেউ কেউ ভালো হচ্ছে না। তো তখন আমাদের এবারে চিন্তা হলো তাহলে কিওরের চেয়ে প্রিভেনশনের দিকেই মনোযোগটা দেওয়া ভালো। তো প্রিভেনশনের জন্য আমরা তো ভ্যাকসিনে ঢুকে গেলাম। এবারে তো ভ্যাকসিন তো আরো একটা জাতাকল, সেখানে হচ্ছে আপনার 150টার উপরে ভ্যাকসিন পাইপলাইনে, কারণ লড়াইটা হচ্ছে আসল জায়গা অন্য জায়গায়। এই ভ্যাকসিন যুদ্ধ হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধ এখন। কারণ দেখুন, এই ইন্ডিয়া চায়না তো যুদ্ধ হবে না, মানে হাতে তরোয়াল নিয়ে বা AK-47 নিয়ে সামনাসামনি গোলাগুলি তো হবে না। বিশ্বনাথ দা আমার চেয়ে ভালোই বলবেন এই বিষয়ে, কারণ এখন যুদ্ধ হওয়া মানে হচ্ছে কে কোন দেশের অর্থনীতি কতটা দখল করতে পারে, এরই যুদ্ধ হবে, তাই না? তা সেই অর্থনীতি দখল করার বিষয়ে এখন খাবার দাবারের রেস্তোরাঁ তো উঠে যাবে, এখন সবই অনলাইনে ব্যবসা হয়ে যাবে।
দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে এখন অর্থনীতির যুদ্ধ হচ্ছে ভ্যাকসিন নিয়ে যুদ্ধ। যে দেশ ভ্যাকসিন বার করবে অর্থনীতি তার পকেটে চলে, এ হলো একদম সোজা সাপটা কথা। সুতরাং কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। 150খানা ভ্যাকসিন রয়েছে, 150টা দেশ 150খানা ভ্যাকসিন নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে আপনাকে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীতে টোটাল ভ্যাকসিনের 60% মার্কেট হোল্ড করে। সুতরাং ভারতবর্ষ পিছিয়ে থাকার লোক নয়, সে 3খানা ভ্যাকসিন অলরেডি বুঝে দিয়েছে, এবং এই যে ভ্যাকসিন গুলো আছে সেই ভ্যাকসিন গুলোর মধ্যে রোজই বলে দিচ্ছে কালি বেরিয়ে গেল। এই কালি বেরিয়ে গেলটা কিন্তু একটা ভয় দেখানো আর কি। মানে কেউ যখন বলছে আমি ফেজ 3 ট্রায়ালে ঢুকে গেছি, তখন একে তো একটা কিছু বলতেই হবে। বললো আমারও তো তুমি জানো না ফেজ 3 ট্রায়াল প্রায় শেষের পথে, তখন ও আবার একটু থেমে যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে মানে এটা হচ্ছে যে ওই আপনার ট্রেনের কামরায় কাঁচরাপাড়ার শনপাপড়ি বিক্রি করার মতো ব্যাপার আর কি। ঠিক আছে, যে এ বলছে যে আমার শনপাপড়িটা আপনি কিনুন, এটা ভালো, ও বলছে ওটা ভালো বটে কিন্তু আমারটা লাল কাপড়ে মোড়া আছে, এটা আপনি চেখে দেখতে পারেন। তো এইরকম একটা পর্যায়ে আমরা রয়েছি। কিন্তু আসল তথ্যটা আপনাকে আমি একটা জিনিস বলবো, এটা তো বিজ্ঞান, আমরা পড়াশোনা করে সবাই বুঝবো। ভ্যাকসিন দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? ভ্যাকসিন দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা আর্টিফিশিয়াল ভাইরাস আপনাদের ঢুকিয়ে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি করা, তাই তো? কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অ্যান্টিবডিটা কেন তৈরি করব? তার কারণ নতুন করোনা ভাইরাস যখন আমাদের ঢুকতে যাবে তখন ওই অ্যান্টিবডিটা ঠেকিয়ে দেবে, ওই করোনা ভাইরাসকে ঢুকতে দেবে না। এই হলো বিষয়। কিন্তু একের পর এক স্টাডি রোজ বেরিয়ে যাচ্ছে যেখানে দেখাচ্ছে যে যারা কোভিড পজিটিভ থেকে নিরাময় হয়েছে তার বডিতে বেশিরভাগ সময়ে অপটিমাম লেভেল অফ আইজিজি তৈরিই হয়নি। বুঝে দেখুন এবারে বিষয়টা। আপনাদের ভাইরাস ঢুকছে, আপনাদের অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে না। আমি চিন্তা করছি ভ্যাকসিন করে আর্টিফিশিয়াল ভাইরাস ঢুকিয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করে ভ্যাকসিন বাজারে লঞ্চ করে দেবো 15ই আগস্ট। এটা কি করে হয়? এ তো মানে সব দুরকম হয়ে যাচ্ছে না, এটা তো হয় না কখনো, এটা কখনো হতে পারে? এটা কখনো হতে পারে না। সুতরাং ভ্যাকসিনটা কিন্তু 20 পাও জলে আছে। ডেফিনেটলি দুটো ভ্যাকসিন দৌড়ে অনেক এগিয়ে আছে। একটা অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনটা, সেটার ফেজ 3 ট্রায়াল চলছে। ইউএস এর একটা মডার্না ভ্যাকসিন আছে, সেটাও ফেজ 3 ট্রায়ালে চলছে। তো আবারও আমি সেই প্রথম আলোচনাটায় ফিরে যাই, এখনো অব্দি কোনো আরএনএ ভাইরাসের ভ্যাকসিন সাকসেসফুল হয়নি। এবারে যদি হয়, আমি মনে প্রাণে চাইবো কোটি কোটি বিশ্ববাসীর প্রাণ বাঁচুক, আরএনএ ভাইরাসের বিরুদ্ধে একটা ভ্যাকসিন অন্তত সাকসেসফুল হোক, তাতে প্রচুর লোক ধনে প্রাণে বেঁচে যাবে। কিন্তু এখনো অব্দি আমাদের হাতে যে ডেটা আছে সেই ডেটাতে কিন্তু এখনো অব্দি আমি তার কোনো সাপোর্টিভ কিছু লক্ষ্য করে পাইনি। এরপরে আমরা একটা আলোচনা, যে আলোচনাটার মধ্যে দিয়ে আমি শেষ করব, কারণ ঘড়িতে 6:22 বাজে। এরপরে আমার মনে হয় আমাকে কিছু লোক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করবে, সেগুলো আমাকে একটু ব্যাটিং করতে হবে। তো আমি শুধু একটা প্রশ্ন, যে প্রশ্নের জন্য আমাকে সবাই বারবার ডাকে, সেটা হচ্ছে কি বুঝছেন দাদা, কি বুঝছেন? আপনি কি বুঝছেন কবে করোনা ভাইরাস যাবে, কবে সিনেমা হলে যাব, কবে পার্টি হবে? দাদা পুজোটাও কি গেল? আচ্ছা 31শে ডিসেম্বর রাত্রে কি পার্টিটা হবে? এইটা আগে আপনি আমাদের শুধু বলে দিন। এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু আমাদের খুঁজে বেড়াতে হবে। আমি রোজ কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমাদের অনেকের দেখছি বয়স আমার চেয়ে কম, তাই আমি তুমি বললাম, আর যারা আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের আপনি বললাম। আমি আপনাদের একটা অঙ্ক, ছোট্ট অঙ্ক বলি। সেই অঙ্কটা হচ্ছে আমরা রাফলি এখন 50,000 করে প্রতিদিন বাড়ছি, তাই তো? আমরা অলরেডি 13 লাখ 13.5 লাখে কিন্তু রয়েছি, ঠিক আছে? তা আমরা 50,000 করে যদি রোজ বাড়ি নেক্সট 45 দিন, তাহলে রাফলি আমাদের আরো 25 কোটি মতো আমাদের নেক্সট 45 দিনে আমরা 25 কোটি মতো লোক আমাদের অ্যাটাক হয়ে যাবে, আক্রান্ত হয়ে যাবে। এটা একটা রাফলি হিসাব। কি হিসাবে? আমি হিসেবটা আপনাকে আগে বোঝাই, নাহলে তো বোঝা যাবে না। হিসাবটা হচ্ছে আমাদের একটা যদি পজিটিভ কেস আসে তাহলে ধরে নিতে হবে 100টা পজিটিভ কেস আরো আছে, মানে 1-এর এগেনস্টে 100। তাহলে 50,000 যদি আপনার কেস হয়, তাহলে 50,000 ইন্টু 100, তাহলে কত হয়? 50 লাখ হয় কি না? তাই তো? আমি ঠিক বললাম তো? 50,000 ইন্টু 100 তাহলে হচ্ছে আমাদের প্রায় 50 লাখ।
এইটা যদি আমাদের 45 দিন ধরে চলে, তাহলে রাফলি আমাদের এখন যা পরিসংখ্যান আছে সবটা মিলিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করে দেখেছি, আমরা প্রায় 35 কোটি লোক আক্রান্ত হব নেক্সট 45 দিনে। এটা কিন্তু ভালো খবর একটা। আপনাকে আমি খবরটা কেন ভালো বলছি, তার কারণটা হচ্ছে 138 কোটি লোকের দেশে যদি 30-35 কোটি লোক আক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে দ্যাট কামস টু অ্যারাউন্ড 27 to 30% of the whole community, and then you will start developing herd immunity. তবেই আপনার হার্ড ইমিউনিটিটা ডেভেলপ করতে শুরু করবে এবং কমিউনিটি উইল গেট প্রোটেক্টেড। এবং যতক্ষণ না সেটা, উদাহরণ দিয়ে দিই আপনাকে, একদম সহজতম উদাহরণ দিয়ে দিই, নিউ ইয়র্কে দেখা গেছে তখনই ওদের কেস সংখ্যা কমতে শুরু করলো যখন 27%, 28% আক্রান্ত হয়েছে। ভয়ের বিষয়টা হচ্ছে যদি 60 থেকে 70%, এপিডেমিওলজির যে হিসেব, 60 থেকে 70% লোক যতক্ষণ না আক্রান্ত হবে, কমপ্লিট হার্ড ইমিউনিটি হয় না। আমার কমপ্লিটের দরকার নেই, আমি ইনকমপ্লিট হার্ড ইমিউনিটি হলেই আমি খুশি হব, কারণ এমনি ঘরে বসে বসে লোকজন একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকজন। সুতরাং আমাদের যদি 27 থেকে 30% সারা ভারতবর্ষের 138 কোটি লোকের আক্রান্ত হয়ে যায় আগামী 45 দিনের মধ্যে, এবং আমরা যদি প্রচুর পরিমাণে টেস্ট করতে থাকি এবং আমাদের যদি প্রচুর ডিটেক্টেড কেস হয়, আমরা যদি তাদেরকে আইসোলেট করতে পারি, তাদেরকে প্রপার ট্রিটমেন্টটা দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা 1.5 থেকে 2 মাসে একটা জায়গায় কিন্তু পৌঁছাবো, যখন দেখবো একবার আমাদের গ্রাফটা প্রথমবার ফ্ল্যাটেন হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে শুরু করছে। আমাদের ফার্স্ট ওয়েভের কার্ভ যদি আমরা একবার নিচের দিকে নামাতে পারি, তখন আমরা সেকেন্ড ওয়েভের কথা ভাববো যে কিভাবে সেই স্ট্র্যাটেজিটা প্ল্যানিং করা যায়। সেই জন্য সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ডেটা স্টাডি এখন ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে, কারণ ইউএসএ কে আমরা ধরতে পারবো না, কারণ ইউএসএ দেখুন সবই বেশি, মানে ভারে, অর্থে, চিন্তায় ওদের সাংঘাতিক ব্যাপার স্যাপার। কারণ ওরা যখন হই হই করে করোনা বাড়ছে, তখন ওরা গ্রিন করিডোরের উপর দিয়ে হাঁটাচলা করে, তখন ওরা মাস্ক ফাস্ক পরে না, ঠিক আছে, মাস্ক না পরে হ্যান্ডশেক করার পরে তারপরে ওদের মৃত্যুর সংখ্যা মোটামুটি 1.5-2 লাখ হয়ে গেছে। সুতরাং ইউএসএ কে আমরা বোধহয় আর কোনোদিনই বিট করতে পারলাম না, ওরা সবার উপরেই থেকে যাবে। কিন্তু আমরা ব্রাজিলকে এই একটা ব্যাপারে খেলায় হারাতে না পারলেও এই একটা ব্যাপারে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে খুব শিগগির পৌঁছে যাব, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় স্থান নিয়েই এবারে আমাদের বোধহয় সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু আমরা 1.5-2 মাসের মধ্যে একটা দেখার আশা করছি এখনো। এই অঙ্ক বা এই গ্রাফিক্স যদি চলতে থাকে, তাহলে একটা জায়গাতে গিয়ে কার্ভটা ফ্ল্যাটেন হতে পারে। এবং সেই অঙ্কের ভিত্তিতেই আমরা যদি ইনকমপ্লিট অ্যান্ড কমপ্লিট লকডাউনের একটা মিশ্রণ চালিয়ে যেতে থাকি, তাহলে হয়তো 31শে ডিসেম্বরের রাত্রের পার্টিটা হলেও হতে পারে। তো সেই জন্য দাদা আমরা কোথায় আছি একটু বুঝিয়ে দিলাম। প্রশ্ন এবং আলোচনার শেষ নেই, ঘন্টার পর ঘন্টা করোনা আলোচনা চলতে পারে। আমি বিশ্বনাথ দাকে আবার দায়িত্ব দিলাম যে এবারে যদি যার কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে সেটার উত্তর আমি দিতে রাজি। আর আমার আলোচনার মধ্যে আমি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা কোনো রাজনৈতিক দল বা কাউকে কিন্তু কোনোভাবে যদি আঘাত বা দুঃখ দিয়ে থাকি, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। অসাধারণ অসাধারণ। আমরা যারা শিক্ষক, এখানে প্রায় সকলেই তো শিক্ষক, আমরা আমাদের শেখারও আছে, মানে করোনা সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন ছাড়াও হাউ টু কমিউনিকেট উইথ পিপল, হাউ টু কমিউনিকেট দ্য ইনফরমেশন, এটা ডক্টর শিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কিন্তু আমাদের শেখার আছে। আমরা শিক্ষক হতে পারি, বাট কমিউনিকেশন স্কিল কি হতে পারে অসাধারণ। আমরা সত্যি মানে অভিভূত, আপনার এই যে ভাবে আপনি কমিউনিকেট করেন, বোঝান, সেটা খুবই মানে চমৎপ্রদ এবং আমাদের শেখার। আমি আর সময় ব্যয় না করে সরাসরি কোশ্চেনে যাব। আমি মনে হয় প্রচুর লোকের প্রশ্ন থাকবে, প্রশ্নগুলো করবো। আমার সিম্পল দুটো মানে অনেকে আমাকে SMS করেছে, 2-3টে SMS থেকে আমি কোশ্চেন করি। পুরোনো কোশ্চেনটাও আছে যে হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন খাবে কিনা অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট বা যারা সতর্কতা হিসাবে নিতে চায়, হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন তারা খাবেন কিনা। 2 হলো যে বাড়িতে বসে ট্রিটমেন্টের কথা বলা হচ্ছে, তাহলে আমি কি করে বুঝবো যে আমি খুব সিরিয়াস, এবার আমার ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট দরকার,
বা কে আমাকে বাড়িতে বসে ট্রিটমেন্টে হেল্প করবে। এটা দিয়ে শুরু করলাম, এর পর কোশ্চেন যাদের আছে তারা অ্যাপিয়ার করবে এবং ডাক্তারবাবু উত্তর দেবেন। হ্যাঁ, প্রথম প্রশ্নের আমি উত্তর দিই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে না আমাদের একটা সম্যক ধারণা হওয়া উচিত, কারণ এখানে যারা আমাদের আলোচনার মধ্যে আছেন তারা প্রত্যেকে কিন্তু বিশ্বজন নিজ নিজ বিষয়ে তারা যথেষ্ট পারদর্শী, দিয়ে বললে ব্যাপারটা তারা বুঝতে পারে। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন এগেইনস্ট করোনা ভাইরাস খুবই আশাপ্রদ। অনেক স্টাডির পর স্টাডি হয়েছে, কিন্তু সম্প্রতি যে সলিডারিটি ট্রায়াল যেটা রয়েছে সেখানে যে আর্মে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে আলোচনা চলছিল সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্রে যে রিকভারি ট্রায়াল হয়েছে সেই ট্রায়ালে ওরা পরিষ্কার বলে দিয়েছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এর কোনো মৃত্যুর হার কমছে না, সুতরাং সেটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে। স্প্যানিশ ট্রায়াল যেটা হয়েছে, যেটা পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল্যাক্সিস ট্রায়াল পিইটি ট্রায়াল, তাতে ওরা পরিষ্কার এটা বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতবর্ষ বুঝে গেছে যে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের দ্বারা কিছু উপকার বিকশিত হচ্ছে তা নয়, এবং আমরা যারা প্রোফাইল্যাক্সিস হিসাবে ডাক্তাররা অনেক শিখেছি তাদের অনেকেই আমার আন্ডারে ভর্তি হয়েছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন। সুতরাং হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের দ্বারা আমরা বিরাট একটা যে উপকৃত হচ্ছি না, এটা মোটামুটি আমরা সকলে মেনে নিই। কিন্তু দেখুন, যখন একটা অতিমারি হয়, যখন একটা বিপদ হয়, তখন গুরুজনের কথা শুনে চলতে হয় বা বসকে ফলো করতে হয়, বসকে সবসময় কোয়েশ্চেন করতে হয়। তো আমাদের বসেরা এখনো এটাকে প্রোফাইল্যাক্সিস হিসাবে রেখেছে। তো এইটা যতক্ষণ না উঠছে ততক্ষণ আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি না। সুতরাং স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গাইডলাইন হিসাবে প্রোফাইল্যাক্সিস ডোজটা আমরা ফলো করি, কিন্তু যেদিন উঠে যাবে সেদিন বন্ধ করে দেবে। এটা গেল 1 নম্বর বিষয়। 2 নম্বর বিষয় যেটা এলো সেটা হচ্ছে আমি বাড়িতে হোম আইসোলেশনে আছি, কিন্তু আমি খারাপ হচ্ছি কি হচ্ছি না সেটা আমি বুঝবো কি? এটা খুবই ভালো প্রশ্ন। তার কারণ অদ্ভুতভাবে করোনা ভাইরাসে দেখা গেছে রোগীগুলো খারাপ, কিন্তু রোগী এসে বলে আমি খারাপ নই, তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন 85, কিন্তু সে বলে আমি তো দিব্যি আছি। এবং সেই জন্য একটি টার্ম আছে, তার নাম হ্যাপি হাইপক্সিয়া। হাইপক্সিয়া মানে অক্সিজেন কম, বাট পেশেন্ট ইজ ভেরি হ্যাপি উইথ ইট। তো এই হ্যাপি হাইপক্সিয়াটা আমাদের ডাক্তারদের এবং রোগীর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। বাড়িতে পালস অক্সিমিটার থাকে তাহলে তো অতীব মঙ্গল, সে পালস অক্সিমিটারে একবার চেক করবে এবং 2 মিনিট সে একবার চেক করবে বা 50 বা 100 হেঁটে চেক করবে স্যাচুরেশনটা। যদি 6% বেশি ড্রপ করে তাহলে কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং 3 বার এই টেস্টটা করতে হবে। কিন্তু কোনো কিছু বলার ভীষণ বিপদ আছে। বিপদ হচ্ছে বাইরে গিয়ে আমি বলেছি হাত ধুতে, সে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এলো, এসেই পালসা প্রিন্টারটা লাগিয়ে দিল হাতে, লাগিয়ে দিয়ে দেখলো তার 20% আছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে ফোন, আইসিইউ বেড বুক, অ্যাম্বুলেন্স টাকা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, কেন? হাতটা তো ঠান্ডা ছিল। তো হাত ঠান্ডা থাকলে তো পালসা প্রিন্টারে এমনি স্যাচুরেশন লো দেয়। সুতরাং এই খেলাপিগুলো মাথায় রাখতে হবে। রাত্রিবেলায় যেমন আমাদের কাছে ফোন এসছে একটি মেয়ে, সে রাত্রি 2টোয় আমায় ফোন করেছে, ডাক্তারবাবু আমার স্যাচুরেশন শূন্য, আমি তো চমকে খাটে বসে করলাম। বলে তুমি একটা 19 বছরের তোমার স্যাচুরেশন শূন্য হবে কেন? তা আমি বললাম তোমার হাতে কি নেল পালিশ করা আছে? বললো হ্যাঁ, মা তো রাস্তা চলে গিয়েছে। আমি বললাম তোমার একটা আঙুলের নেল পালিশটা কিনে পাও, সব 3-4টা লাভ, তাহলে সেটা সঠিক হবে। সুতরাং যন্ত্র থাকবে, কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহারটা সঠিক না হলে কিন্তু আমরা আবার মিস ডিরেক্টেড। সুতরাং স্যাচুরেশন ড্রপ করলে আমাদের ভর্তির একটা ইন্ডিকেশন। এছাড়া কতগুলো আমাদের সরকার থেকে বলা আছে, যদি বেশি শ্বাসকষ্ট হয়, যদি ঠোঁটের মাথা অথবা আঙুলের মাথা নীল হয়, অথবা যদি কোনো পেশেন্ট ভুল কথা বলে, অথবা যদি কোনো পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে যায়, তাদেরকে ইমিডিয়েটলি ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায় কোথায় ভর্তি হবে? গেলেই তো নেবে না, বলবে টেস্ট করো। না, টেস্ট রিপোর্ট তার মধ্যে না আছে। না, না। কোথায় ভর্তি হবে?
হ্যাঁ, এটা তো মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন। এই কোশ্চেনটা বিশ্বনাথ আপনাকে আমার চেয়ে ভালো প্রশাসনকে করতে হবে। হ্যাঁ, কোথায় ভর্তি হবে, কিন্তু ভর্তির ইন্ডিকেশন আমি আপনাকে বলে দিলাম। এবারে ইন্ডিকেশন যখন কারোর ভর্তি থাকবে দুটো জিনিস হতে পারে। এক, যেমন ম্যাডামের ক্ষেত্রে হয়েছিল, উনি জানেন কি কোভিড পজিটিভ, তাহলে কোভিড পজিটিভের একটা ব্যবস্থা। আর একটা হচ্ছে, আমার কোভিড টেস্ট এখনো হয়নি বা রিপোর্ট আসেনি, কিন্তু আমার জ্বর আছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, অথবা জ্বর আছে, পাতলা পায়খানা আছে, আমি কোভিড সাসপেক্ট। কোভিড সাসপেক্ট আর কোভিড পজিটিভ দুজনের চিকিৎসা কিন্তু অল্প অ্যাডমিশনের সময় দুজনকে আলাদা রাখা হয়। তার কারণ কোভিড সাসপেক্ট অনেক সময় নেগেটিভ আছে, তাকে কখনো কোভিড পজিটিভের সঙ্গে আমরা মেশাই। ভর্তি পদ্ধতিগুলো ম্যাডাম অনেকখানি ক্লিয়ার করলেন। বেডের সংখ্যা নিয়ে তো এখন একটু আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে। আজকেই আমাদের মিটিং হবে বিভিন্ন রকম ভাবে। এখন একটা একটু আমাদের কলকাতাতে একটু চ্যালেঞ্জ হয়েছে। রাজকুমার, তুমি if you have any question, রাজকুমার। বিশ্বনাথ, আমার একটা রাজকুমার, হ্যাঁ, শিওর শিওর। বিশ্বনাথ, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্যাকসিনের ব্যবসা ট্যাবসা তো অনেক বড় লেভেলের ব্যবসা, কিন্তু ইদানিং টিভি সংবাদপত্র খুললে মানে কান ঝালাফালা হয়ে যাচ্ছে, এটা খান ইমিউনিটি বাড়বে, ওটা খান ইমিউনিটি বাড়বে। মানে এইভাবে এক্সটার্নালি কি ইমিউনিটি বাড়ে? মানে মানে আপনাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে কি বলে যে একটা তো জন্মগত ইমিউনিটি হয়, আর একটা এনভায়রনমেন্টের সাথে স্ট্রাগল করে যে ইমিউনিটি হয়। আমি হঠাৎ এক গাদা এই সেই খেলে কি ইমিউনিটি বাড়ার কোনো জায়গা থাকে? দেখুন, আপনি প্রশ্নটা খুব ভালো করেছেন। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথি মেডিসিনে এমন কোনো ওষুধ নেই যেটা আমি আজকে খেলে কাল ছোঁয়া করে ইমিউনিটি বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, এরকম কিছু নেই। তুলসী পাতা, মধু, গোলমরিচের গুঁড়ো এসব মিশিয়ে টিশিয়ে খেলে কি হয় না হয় এসব আমাদের বইপত্রের কোথাও লেখা নেই। এখন বিষয় হচ্ছে, কিছু কিছু লোক কিছু কিছু কথা, মানে আমাদের দেশবাসী কিছু কিছু লোকের কিছু কিছু কথা শোনে। এখন তাদেরকে তো কিছু বলতে হয়, তারা কিছু কথা বলছেন, সকলের ঠিকই চলছে, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানের ব্যাপারে এসব কিছুই বলছে যে আপনি একটা গোলমরিচের খেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ছোঁয়া করে আপনার ইমিউনিটি বেড়ে 1 থেকে 100 হয়ে গেল, এরকম কিছু জানা নেই। আচ্ছা, কেউ প্রেজেন্ট করছেন, প্লিজ। হ্যালো, প্লিজ প্রেজেন্ট, প্লিজ স্টপ ইট, প্লিজ স্টপ ইট। somebody is presenting, please stop it. Rajkumar, please come up. Rajkumar. হ্যাঁ, শুনছি। হ্যাঁ, হ্যালো, প্লিজ সবাই একটু আনমিউট করে রাখলে আমাদের আলোচনাটা খুব সুবিধা হয়। সবাইকে অনুরোধ করছি আর আনমিউট করে রাখুন। আর যারা প্রেজেন্ট করছেন তারা ভুলবশত প্রেজেন্ট করছেন। শিল্পাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, একেবারে খুব সুন্দরভাবে তার বক্তব্য প্রেজেন্ট করেছে এবং তার যে অভিজ্ঞতা, প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম দি পার্সপেক্টিভ অফ এ কোভিড ফাইটার। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডাক্তারবাবু ডক্টর ব্যানার্জি আমাদের সাথে আছেন। ডাক্তারবাবুকে বলি যে আমি রাজকুমার কোঠারি, আমরা বিপস এর প্রেসিডেন্ট, এবং আপনার আলোচনা একেবারে খুব মনোযোগ দিয়ে আমি শুনছি এবং অনুভব করছি। এখন কতগুলো ব্যাপারে কনফিউশন, যেটা হচ্ছে আজকের পার্টিসিপেন্টদের মনে থাকবে, যেটা আপনি আপনার আলোচনার মধ্যে বলেছেন, এবং সেটা হচ্ছে যে ভারত সরকার বা গভর্নমেন্টের যে গাইডলাইন্স গুলো বেরোয় সেগুলোকে আমরা খানিকটা বাইবেলের মতন ফলো করার চেষ্টা করি, আর কিন্তু যার বাস্তব ভিত্তি আছে কি নেই সেটা আমার জানা নেই। আপনিও খানিকটা ক্লিয়ার করেছেন আপনার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে। সুতরাং সব মিলিয়ে একটা কনফিউজিং পরিস্থিতি করোনার সময়ে আরো মানুষকে কিন্তু একটা জটিল জায়গায় নিয়ে গেছে। যে ব্যাপারটা অনেক সহজ ভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত করা যেত, যেমন আমার এক বন্ধুর সাথে আমি কথা বলতে গিয়ে আমি যে কথাগুলো উঠে আসলো ডাক্তারবাবুর সাথে শেয়ার করছি, আমি জানি না আপনার কি রিয়াকশন থাকবে। সেটা হচ্ছে যে সবসময় আমাকে হাসপাতালেই কেন ছুটতে হবে, কেন ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেকটা শহরে প্রত্যেকটা জেলায় একটা করে অনলাইন সেন্টার, মেডিকেল সেন্টারে একেবারে 24/7
একটা ডাক্তারদের টিম থাকবেন, রিলায়েবল ডাক্তারদের নির্ভরযোগ্য টিম, এবং সেখানে যে কোনো মানুষ সম্ভবত যদি প্রয়োজন হয় সেরকম প্রায়র অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন। কিন্তু 24/7 অনলাইনে এই পরিষেবাটা যদি আমরা দেশের মানুষরা পাই, তাতেই আমার মনে হয় 50% প্রবলেম আমরা সলভ করে দিতে পারবো। জাস্ট সিম্পলি আপনার সিমটম দেখে, এই যে ভার্চুয়াল মোডে আমরা কথা বলছি আজকে, আমি আপনার থেকে কথা শুনে ভীষণ এনকারেজড, শিল্পার অভিজ্ঞতা শুনে আমার ভীষণ ভালো লাগছে যে আমরা ফাইট ব্যাক করতে পারি। তো আপনার কাছে ছোট্ট একটা প্রশ্ন, এরকম কোনো পরিকল্পনা বা ভাবনা কি আপনাদের মধ্যে আছে, বা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কেন এই ভাইটা ভাবছে না যে অনলাইনের মাধ্যমে ভার্চুয়াল মোডে মানুষের কাছে পৌঁছানো? যদি একটু আলোকপাত করেন। দেখুন, ভাবতে হবে না, এই ভাবনাটা তো 75 বছর ধরে স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে যত প্রধানমন্ত্রী এসছে, রাষ্ট্রপতি এসছে, রাজনীতিবিদ এসছে, তাদের ভাবা উচিত ছিল। হঠাৎ একদিনে তো আপনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অনলাইন বা ডিজিটালাইজ করে ফেলতে পারবেন না। যে দেশে মোট স্বাস্থ্য ব্যবস্থার 70% বেসরকারি খাতে রয়েছে আর 30% মাত্র সরকারি খাতে রয়েছে, সেইখানে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কি করে প্রতিটা জেলায় জেলায় অনলাইন ব্যবস্থা করে ডাক্তার দিয়ে সমস্ত পরিষেবা চালু করবে? এটা তো কখনোই সম্ভব নয়। কারণ আবারও আপনাকে আমি পরিসংখ্যানটা মনে করিয়ে দিচ্ছি, 70% আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্য বেসরকারি হাতে রয়েছে এবং 30% মাত্র সরকারি সংস্থার দ্বারা চলে। সুতরাং সেক্ষেত্রে এইরকম একটা প্যান্ডেমিক যখন এসে যাবে, সেই প্যান্ডেমিক সরকার থামাতে তাকে যে হিমশিম খেতে হবে, এটা তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এবং আপনাকে আবারও আমি সেই পরিসংখ্যানটা বলছি, আমাদের টোটাল যে জিডিপি, তার অনলি 1.5% ইনভেস্টেড হয় আমাদের হেলথ পরিকাঠামোর উপরে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উপরে। আপনি একটা গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যদি যান, তাহলে আপনি প্রত্যন্ত গ্রামের আপনি একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান, সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবাটা আপনি দেখুন। সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেখানে একবার ঢুকলেই আমরা বুঝে যাব যে আমরা ওইখানে অ্যাটলিস্ট আর কিছু করি না করি, অনলাইনে ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারি না। সুতরাং আগে তো ঢেলে পরিকাঠামো সাজাতে হবে, তবে কিনা আমরা, জিনিসগুলো তো খুবই সোজা দাদা, এর মধ্যে তো কিছু নেই, এটা একটা তো প্ল্যানিং এ করা যায়। আজকে ধরুন আমরা সব কলকাতায় বসে আলোচনা কিন্তু আমরা করব না। আপনি নিজেকে মানসিকভাবে নিয়ে চলে যান একটা প্রত্যন্ত গ্রামে, সেই গ্রামের একটা সাব ডিভিশনে আমরা 5টা ডাক্তার, দুটো ল্যাপটপ দিয়ে একটা অনলাইন পরিষেবা চালু করা কি এমন বড় বিষয়? কিন্তু সেই অনলাইন পরিষেবাটা যে রোগীগুলো অ্যাক্সেস করবে, তার কাছেও তো স্মার্টফোনটা থাকতে হবে, তার কাছেও তো ইন্টারনেট পরিষেবাটা থাকতে হবে, তার কাছেও তো প্রতি জিবিতে যে পরিমাণ ইন্টারনেটের এখন খরচা, সেটা অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা থাকতে হবে। তবে কিনা সে ওই ইন্টারনেট পরিষেবাটার ব্যবস্থা করতে হবে। সরি আমি ইন্টারভেনশন করছি, তার কারণ আপনি ট্রিকল ডাউন অ্যাপ্রোচে যেতে পারতেন। আজকে রাজকুমার কোঠারিকে যদি এই সুযোগটা, অনলাইন সুযোগটা নিতে পারে, তাহলে রাজকুমার কোঠারির আশপাশে যে লোকগুলো আছে তার মাধ্যমে কিন্তু নলেজটা কিছু পার্কুলেট করে। ফলে আমার প্রশ্ন যে ট্রিকল ডাউন একটা কিন্তু এফেক্ট আছে। হয়তো 30% লোক এই সুযোগ, এই সার্ভিসটা অনলাইনে নিতে পারতো, কিন্তু তারপরে কিন্তু তার থেকে, অর্থাৎ যে 30% লোক নিতে পারছে তাদেরকে হয়তো অনেকে ছোটাছুটি করতে হতো না, এবং তাদের নলেজটা নিচু লেভেলে পার্কুলেট করার সুযোগ ছিল। সেটা তো করছে। আপনার আজকে একটা জিনিস বুঝতে হবে বিশ্বনাথ দা, এটা করোনা ভাইরাসটা এসছে 5 মাস, তো 5 মাসে এভরিডে মডিফিকেশন চলছে। আগে অনলাইনে করোনা ভাইরাসের হোম আইসোলেশন ট্রিটমেন্টের কনসেপ্টটা তো ছিলই না, কিন্তু ধরুন গত 3 সপ্তাহ বা 4 সপ্তাহ ধরে এই কনসেপ্টটা ম্যাচিওর করে গেছে। আজকে তখন রাজকুমারদার মতো যে এই সার্ভিসটা অ্যাভেল করতে পারছে, রাজকুমারদার কাছ থেকে শুনে আরো 20টা লোক সেই সার্ভিসটা অ্যাভেল করছে তখন। তো সেই ট্রিকল ডাউন এফেক্টটা হচ্ছে, কিন্তু এই ট্রিকল ডাউন এফেক্টটা আমরা 5 মাস আগেই সেরে ফেলতে পারতাম যদি 75 বছর ধরে আমি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে নিয়ে আরো নাড়াচাড়া করতাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন করুন। নেক্সট কোশ্চেন। বিশ্বনাথ, আমি বিভিন্ন ব্লক হসপিটালে গ্রামে ঘুরে দেখেছি,
মানে সেগুলোর ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় যে কি অবস্থা আর কি। ঠিক আছে, সেটা তো হলো। আচ্ছা, অভিনব স্পেসিফিক কোশ্চেন, রিকোয়ারমেন্ট রিলেটেড কোশ্চেন যদি থাকে। হ্যালো বিশ্বনাথ বাবু, হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো বিশ্বনাথ বাবু, হ্যাঁ হ্যালো বিশ্বনাথ বাবু, বলুন 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 আমি শিবব্রত বাবুকে একটি ছোট প্রশ্ন করতে চাই। বলুন। হ্যাঁ, আমি প্রথমে ম্যাডাম শিল্পাকে ধন্যবাদ দিয়ে নিই, উনি খুব সুন্দর বলেছেন ওনার অভিজ্ঞতার কথা। আর শুভব্রত বাবুকে বলছি, উনি ডাক্তারবাবু বললেন যে বিভিন্ন যে কোন রকম ভাবে আমরা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করতে পারছি না, সকালবেলা একরকম রিপোর্ট, বিকালবেলা একরকম খবর, বা হু একরকম বললে আমরা তার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। কিন্তু আমরা যারা কোভিড পজিটিভ হয়ে হাসপাতালে বা বাড়িতে আছি, তাদের ট্রিটমেন্টটা কি হচ্ছে? তাহলে এই যে যারা পজিটিভ, তাদের কিভাবে ট্রিট করা হচ্ছে? ভেরি গুড কোশ্চেন। আচ্ছা, আমরা একটু তালগোল না পাকিয়ে ফেললে চলবে না। ট্রিটমেন্ট আলাদা, ভ্যাকসিন আলাদা। হ্যাঁ, ভ্যাকসিনটা হচ্ছে প্রিভেনশন, ওটা তো পুরো আলাদা বল গেম হয়ে গেল। এবারে ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমি আপনাকে অলরেডি বললাম, আমাদের অনেকগুলো ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন এখন চলছে। সেই ট্রিটমেন্ট গাইডলাইনে আমরা যে ওষুধগুলো দিচ্ছি, সেই ওষুধগুলো আমরা কেউ বানিয়ে দিচ্ছি না। আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রক, রাজ্য, কেন্দ্র, সিডিসি, হু, তাদের যে গাইডলাইন আছে, সেই গাইডলাইন অনুসারে অল্প অসুস্থ হলে কি ওষুধ দেওয়া হবে, উপসর্গ বিহীন হলে কি ওষুধ দেওয়া হবে, বেশি অসুস্থ হলে কি ওষুধ দেওয়া হবে, তার একটা গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া আছে এবং সেই ওষুধগুলোই আমরা ব্যবহার করছি। এবারে এই যে ডেটাগুলো হচ্ছে, ডেটাগুলো রোজ তো আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বাড়াচ্ছে। এই ডেটাগুলো অ্যাকুমুলেটেড হয়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে দেখা যাবে হয়তো একটা নির্দিষ্ট ওষুধকে আমরা ঠিক করলাম যে এটাই কোভিড ভাইরাসের ওষুধ। সুতরাং আমরা যে একেবারে দিশেহারা চিকিৎসার ব্যাপারে হয়ে রয়েছি তা নয়, এবং চিকিৎসা করে কিন্তু বেশ ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। স্যার, আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? হ্যাঁ, করো। স্যার, আমার একটা জিজ্ঞাসা ছিল। আমি তো অলরেডি কোভিড এর মানে ছিলাম সাফারার। এখন শোনা যাচ্ছে যে এটা নাকি রিপিট হতে পারে, মানে ধরুন আমি আমার সেকেন্ড টাইম, এরকম কি কোনো, মানে আপনার কি মতামত? মা, তোমাকে আবারও সেই একই কথা বলি। একটু আগে যে ভাই আমাকে প্রশ্নটা করলো, তোমার যদি আবার দ্বিতীয়বার কোভিড হয় তাহলে তো আর মা ভ্যাকসিন নেই, তাই না? তোমার যদি আবার দ্বিতীয়বার কোভিড হয় তাহলে আর ভ্যাকসিন কাকে দেবো? ভ্যাকসিন দিয়ে যে কাজটা করা উচিত, তুমি তো কোভিড এর ইনফেকশন দ্বারা সেই কাজটা তোমার হওয়ার কথা। তোমার ইনফেকশন হয়েছে, তোমার বডিতে অ্যান্টিবডি হবে, তোমার আর ইনফেকশন হবে না। এইটাই তো তথ্যটা। তোমার যদি আবার সেকেন্ড বারে রি-ইনফেকশন হয় তাহলে আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে, ভ্যাকসিন কিন্তু কোয়েশ্চেনেবল হয়ে যাবে, অথবা এমন হতে পারে 2 মাস 3 মাস অন্তর তোমাকে ভ্যাকসিন রিপিট করতে হবে। সুতরাং এগুলোর উত্তর ভবিষ্যতে আমরা পাবো, আর একটু আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। অভিষেক, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন। আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। হ্যাঁ, বলো বলো বলো। স্যার বলছি, কোশ্চেন করো। আমার বাড়িতে দুজন বাচ্চা আছে, একজনের বয়স 5.5, একজনের 7। তো স্যার কিরকম ধরনের প্রিকশন নেওয়া যেতে পারে? ওরা আপনার প্রিকশন নেবে, আপনার ওরা বাচ্চাদের নিয়ে বললাম, পেডিয়াট্রিশিয়ানরা কি করতে আছে 2 বছর থেকে 20 বছর মোটামুটি দেখা গেছে এমন। আচ্ছা, প্রদীপ্ত দেবাশিস, প্রফেসর দেবাশিস নন্দী, প্রদীপ্ত মুখার্জি, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন। স্যার আমি অভিষেক বলছি। হ্যাঁ স্যার, আমার একটা ছোট কোয়েরি ছিল। এই যে আমরা এখন মোটামুটি সবাই বাড়িতেই আছি, যতটা বেশি সম্ভব বাড়িতেই থাকার চেষ্টা করছি, কিন্তু স্যার বাইরে থেকে যে সমস্ত ভেজিটেবলস এবং ফ্রুটস আমরা নিয়ে আসছি, সেইগুলোকে স্যানিটাইজ করার পদ্ধতি আমার তো মনে হয় মানে মাঝে মাঝে মাথায় এটা আসে আর কি দিন পরে, যে এটাকে মানে হাউ টু স্যানিটাইজ দোজ ফ্রুটস, এবং সেগুলোকে করতে গিয়ে হয়তো ওটাকে আমরা আরেকটু খারাপ করে দিচ্ছি না তো, মানে বিভিন্ন কেমিক্যালস আমরা ইউজ করছি সেখানে, মানে এটা কিভাবে স্যানিটাইজ করবো? বহু স্টাডি হয়ে গেছে এটা নিয়ে। এটা দেখা গেছে ফুড মেটেরিয়াল এবং র ফুড মেটেরিয়াল দিয়ে বা গ্রসারি দিয়ে কোনোভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রামিত হয় না। এটা নিয়ে স্টাডি থেকে আপনি নিশ্চিন্তে খাবার নিয়ে আসতে পারেন বাড়িতে, সুতরাং এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। আচ্ছা, কল্যাণ সরকার, প্রফেসর কল্যাণ সরকার, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন। বলেছেন কল্যাণবাবু বলেছেন। আচ্ছা,
আচ্ছা, আমি আমি একটা ছোট বিষয় ডাক্তারবাবু সবার জন্য যদি 1 মিনিট একটু বলে। জরুরি কাজে তো বাড়ির থেকে বাইরে বেরোচ্ছি, বাড়িতে আসছি। আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে, আমার 7টার সময় হ্যাঁ হ্যাঁ প্রোগ্রাম আছে। একদম, এটাই লাস্ট কোশ্চেন, এটাই লাস্ট কোশ্চেন। তো আমি বাড়ি থেকে যখন বাইরের থেকে যখন বাড়িতে ঢুকছি তখন নানান রকম আমাকে নাকি চান করতে হবে, আমাকে কাপড় কাচতে হবে, আমাকে গরম জলে, এইটা সবার জন্য আপনার একটু গাইডলাইনটা যদি দেন খুব ব্রিফ। সেটা একটা জনস্বাস্থ্য সচেতনতা। বাইরে থেকে বাড়িতে যখন ঢুকবেন কাজ করবেন, তো তাকে বাইরে রাখবেন বা সাবান দিয়ে ধোবেন, জামা কাপড় একটা জায়গায় রাখবেন, গরম জলে শুকাবেন, সাবান দেবেন, ধুয়ে শুকাবেন, 9 মিনিট 5 থেকে 6 মিনিট চায় রাখবেন। বাড়িতে ঢুকে ভালো করে সাবান শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করবেন, বেরিয়ে আসবেন, একটি মাস্ক পরে ঢুকে সবাইকে কথা বলবেন। খাবার সময় মাস্ক খোলা থাকবে, শোয়ার সময় মাস্ক খোলা থাকবে। ছোট বাচ্চা থাকলে তাকে মাস্ক পরানো যাবে না। বাড়িতে বৃদ্ধ মানুষ থাকলে তারপরে যে বাইরে যাওয়াটা করছে অফিস করছে তার না যাওয়াই ভালো। ওকে, প্রচুর হয়তো কোশ্চেন আছে, মানে একদিনে সবগুলো শেষ করা সম্ভব নয়। ওনার এতটা সময় দিয়েছেন শিবব্রত বাবু, আমি ভীষণ খুশি। আমি আমাদের প্রেসিডেন্টকে বলবো, রাজকুমার কোঠারি সাহেবকে বলবো যে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি একটু আনমিউট করুন, অনেকের ইয়েটা খোলা রয়েছে। আয়নি কল্যাণ সরকার Sure, 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 sure. You can leave. You can leave. হ্যাঁ হ্যাঁ, Shubhabrata Babu, thank you. You can leave. থ্যাংক ইউ You have provided formal. Okay. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। On behalf of BIPS, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং আশা করি ভবিষ্যতে আমার ঠিক আছে। আমরা আমাদের প্রোগ্রামের শেষ পর্বে চলে এসেছি এবং বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্যাল স্টাডিজ এর পক্ষ থেকে আজকে একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি প্রোগ্রাম আমরা করলাম। আমরা এই লকডাউন পিরিয়ডে সিরিজ অফ প্রোগ্রামস, একাডেমিক প্রোগ্রামস করে আসছিলাম, কিন্তু আজকে আমাদের কলিগদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা একটু নতুন ধরনের একটা প্রোগ্রাম, যেটাতে শুধু বিপস পরিবারই উপকৃত হবে তা নয়, গোটা সমাজ, আমরা আমাদের যে চিন্তা ভাবনাগুলো আজকে পরস্পরের সঙ্গে শেয়ার করলাম, ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে শুনলাম, কোভিড ফাইটার শিল্পার কাছ থেকে শুনলাম, সেগুলো আবার আমি চাইবো যে আমাদের বিপস পরিবারের মাধ্যমে আমাদের সমাজে চারিদিকে যতটা পারি আমাদের পরিবারের লোকজনের মধ্যে আমরা ছড়িয়ে দেবো, যাতে এই সচেতনতাটা বাড়ানো। কারণ আমি যেটা বুঝলাম আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে, আমার বন্ধুরা সবাই আমার সাথে এগ্রি করবেন, যে এখানে সব থেকে বেশি একটা কনসিয়াস গাইডলাইন্স কনসিয়াসলি ফলো করা, যে সারাদিনে আমি কি করছি, কোথায় যাচ্ছি, কতটা প্রয়োজনে বাইরে যাচ্ছি, কতটা প্রয়োজনে বাড়িতে আছি, কিভাবে আছি, এটসেট্রা এটসেট্রা। সুতরাং সেইগুলো আমরা ফলো করি এবং বিপস এর আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপের যে সাইটটা রয়েছে, যে গ্রুপটা রয়েছে, সেটাকে আমরা আরেকটু ভালো গ্রুপ হিসাবে কনস্ট্রাকটিভ পারপাসে ব্যবহার করা শুরু করি। কারণ এই সময় তো আমরা ভার্চুয়ালি মোড ছাড়া ইউজ করতে পারছি না এবং সম্ভবও নয়, এবং সেটা আমরা চাইবও না। সুতরাং এই ভার্চুয়াল মোডের মধ্যে দিয়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে কানেক্টেড থেকে একে অন্যের অভিজ্ঞতা শেয়ার করি, একে অন্যের পাশে দাঁড়াবার কথা চেষ্টা করি, এবং কারো কোনো সমস্যা হলে যদি আমরা গ্রুপের পক্ষ থেকে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, আমার মনে হয় এর থেকে ভালো কোনো কাজ বা উপকার বিপস করতে পারবে বলে আমার জানা নেই। কারণ একাডেমিক্যালি আমরা অনেক কিছু করছি এবং করে আসছি, এরকম একটা কোভিড-19 এর পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিস্থিতি আজকে আমাদের চারিদিকে সারা বিশ্বে তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমার মনে হয় কালেক্টিভলি আমরা যদি সবাই সবার পাশে দাঁড়াই, সেটাই হবে সব থেকে বড় আমাদের আজকে পাওনা। আমার মনে হয় শিল্পাও আমার সাথে এগ্রি করবে। অ্যাজ এ কোভিড ফাইটার ও ওর বক্তব্যে বলেছে যে বিপস ফ্যামিলি যেভাবে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে, ওকে উইশ করেছে, ওর জন্য প্রেয়ার করেছে। তো আসুন আমরা সবাই মিলে পরস্পরের জন্য প্রেয়ার করি, পাশে থাকি, যতটা সম্ভব শিল্পা করেছে আমরা ইনফরমেশন গুলো শেয়ার করি, এবং সবাই ভালো থাকুন এই শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের যেন কাউকে হাসপাতালে ভর্তি না হতে হয়, আমরা বাড়িতে বসে যতটা পারি লকডাউনের মধ্যে নিজেকে
সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ। রাজকুমার বাবু, হ্যাঁ বলুন। তাহলে বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে সাবান দিয়ে স্নান, মাথায় শ্যাম্পু